피를 흘리는 상태로 시기는 편이야. 아 이거 무슨 초딩이 야 무슨 진짜 무슨 유창하다. 비주얼 노벨 소설 이름 같다. 아무것도 준비하지 않고 800명 앞에서 3시간 동안 아 이거는 피라냐지. 아 이거 피라냐지. 이게 더 좋아. 그러니까 왜냐면 여기 있는 사람들은 3시간 동안 아가리 털 수 있는 사람들만 있네. 야 민수 형은 아무것도 준비하지 않고 9,000명 앞에서 3시간 동안 매주 야 준비 안 했다고 어떡해요. 준비하고 이게 지금 한 번씩 무슨 얘기하는 거야 지금? 무슨 얘기하는 거야? 아예 보내버리네 나를. Johnny, get your gun, get your gun, get your gun. Take it on the run, on the run, on the run. Hear them calling. 안녕하세요. Hands up. Give me something for the pain. I miss you so much. I miss you so much. I miss you Look, so much. 25의 삶은 여기 노바이션이 beautiful. 시대 맞춰 살아 아니면 네 자신은 분실품. Hands up baby, rock it low baby. 나 준비돼 있어 baby. Yellow white daisy 시간은 너를 기다려주지 않아. 이거는 gamble 전부 서로 돕고 살자지만 행동은 gamble. Life is really 고집술이 땡겨 깬 자기 자신 얘기마저 못해서 병이 생겨 서울 도심 속에서 난 내 몫을 챙겨 난 매번 간절했고 이젠 절대 못해 better 내 가족 나의 팬들이 준 이 사랑처럼 그 누구에게나 있던 그 첫사랑처럼 내 삶을 돌아봤어 이제 처음처럼 yeah. 난 다시 처음처럼 yeah. 난 다시 처음처럼 Hey hey 난 다시 처음처럼 Hey 난 다시 Hey Hey 난 다시 Woo. I need a love for you. It's alright. 돈 때문에 걱정은 산처럼 쌓이지 입구산 조심 난 거울을 봐지 흔들려 내 가치관 그리고 미래 내 가족과 브라더의 시선은 비례 I'ma just go and I gotta take it When I was 21 started and make it 정신 못 차림 넌 벌어져 길에 낸 자부심 믿음이 있어 나 이래 가들은 역시 또 쉬운 걸 찾지 내 죄를 다 털고 저 하늘을 봐지 내 낭만을 쫓고 난 내 꿈을 사지 이 시간이 기회 내 시간이 와지 yeah. 나 원해 change 정신과 의사 날 이해 못해 가방을 싸맨 다음 구미 갈 때 사랑을 느껴낸 놈들도 same 보기 전 금시 하나 둘 뭐해 또 빠지다시 깊이 걱정을 하더니 모든 게 쉽지 yeah. 시간은 참 빠르게 흘러가서 밉지 슈 시간은 참 빠르게 흘러가서 밉지 내 감정은 너보다 훨씬 더 깊지 내 진심에는 언제나 Yeah, living the fast life 속도를 따라가렴 살고 타 YTA's come here Let's get it. Hey hey. Hospital man, shit, I get a check. Hospital man, bitch, I get a bed. Hospital man, I fuck it up bad. Hospital man, I got a new bed. Yeah, bitch, I got down shit low, my sweat. I pot two pills, I'm kicking all day. My money got longer, yeah, this shit is crap. Yeah, 엄마네 걱정 마, 잘 살아매요. 휘건인 감옥에서 나오진 내요. 날개를 달아서 마치 난 care. 여기서 패진 난 get it like damn. 멍청한 상태로 음악양 switch. 처음 만난 여자랑 해버려 kiss. 나 지금 미쳐서 경찰을 해. 나 지금 이걸로 재판을 나 지금 이걸로 재판을 가지. 말을 잘라고 말 전부 다 사지. 내 여자 니 벗어 전부 다 봐. 나 지금 총 있음 전부 다 사. 거의 집 말고 넌 나를 좀 봐. 난 시간 없어서 거의 앉아. 얼굴에 문신한 새끼가 해내고 있어 그 미촌놈 돈을 막 사. I'm a young turn nation Harry 새로운 향수는 sweet like cherry I got a mess gon' look so scary 영부터 honey% 난 touching the sky Just living my life I'm scared to die 이제 사건은 없어 I'm on my grind 내 시간이 왔어 I'm ready to fly Hands up Hospital man shit I get a check Hospital man bitch I get a bed Hospital man I fuck it up bad Hospital man I got a new bed Yeah bitch I got damn shit low my sweat I pot two pills I'm geeking all day That's her age. Yeah this shit is hairy Hoes be mad, I don't give them dick. Yeah, them pay, I probably got rich. Me and the pussy boys can't mix. 내 노래 그냥 일기장. 거짓말 없다고 on my lyrics. 나 요즘 맨날 demon time. Pop me a pill and my mind get clear, yeah. I be trapping and rapping all the time. Got my own money, how would I sign? Free my brother, 내 친구들 쏴. Snap my chain, 대체 누가? Touch my family, then you die. 직업이 두 개, I got two jobs. 정신을 깨 있어 while I'm high. I got bands on bands on bands 나 싸구려 야간해 4년 전에 뗐어 Zans A myriad 흘려 lean I be geeking while I stand 난 돈 잘 버는 fiend You feel me, you get what I'm saying Yeah, they YTA Hospital man shit I get a check Hoes be mad 제대로 Hoes be 가볼게요 mad She's sexy cool
죽여주세요. Damn. I'm so high, say shout out to all the sweet 맥 성뱅은 난 멋진 거 할래. TV 얼굴 안 비추니 그래도 계좌와 지갑에 돈이 좀 쌓이네. Yeah I'm too fresh 주변은 신경도 쓰지 않아 왜냐면 돈이 나 break. 락인 리그엔 색깔은 black 이제 새로운 바지 사고 정확하게 play. 정신을 차렸어 이번 연도에 작년 말쯤에 난 개고생했지 그 돈 때문에 이제는 활짝 웃네. yeah, 너라면 절대로 감당 못해. I'm in a trap house back in all day. I'm focusing on me I'm rocking all day. 이런 건 재미로 making all day. Let's go! Uno, dos, yeah. 내 부스는 핫박스 walking all day 다시 타는 내 꿈에도 기름을 부시지 의견은 조감 everyday 기강 상태 있어 밤낮에 여전히 trip 오늘 백날이 watch my trap 2-3년 전에 그냥 없던 내 목표는 하나 비사적 해봐 이번 업에 I got all different way, you just gotta think twice. She keep telling me I'm different, I ain't telling no lies. 오랜 색다른 방향을 선택, every move got a price. I'ma fuck that bitch on a 5-star room, 우리 one and special. Let's go! 반갑습니다. 안녕하십니까? 여보다시. 네, 인사 한번 부탁드립니다. 네, 안녕하십니까. 이번에 영일리치 레코즈 계약하고 와우. 영블래시라는 랩네임으로 활동하고 있고 본명은 김세현입니다. 와우. 방금 곡들 한번 소개시켜 주세요. 네, 그 방금 곡들이 이제 제가 MI 트리피라는 앨범을 냈습니다. 그래서 그 수록곡입니다. 그럼 그 해리랑 한 거랑 훈이랑 한 거랑 다 안 나오는 곡들이요? 아니요, 나왔어요. 아, 그건 나왔고. 네, 금요일에 나왔어요. 아, 방금 요거 눈 밑에 타투는 어떤 뜻이죠? 이거는 패시피스트라는 건데 평화주의자라는 뜻입니다. 평화주의자. 네. 파시피스트. 맞습니다. 근데 이거를 제가 음악을 한다고 완전 마음 먹었을 때 저한테 그때 꿈은 완전 텐타시온이었는데 그걸 보고 그냥 어린 마음에 해버린 것 같은데 요새 살짝 후회를 좀 하고 있고 그래서 지울 생각을 하고 있습니다. 그래요? 네. 친구들도 한번 같이 인사 좀 해주세요. 이 친구는 이제 그 로얄44라는 친구고 같은 회사에 속해 있는 친구고 여기는 이제 빅 YTA, 영 해리 YTA. 멋있는 친구들입니다. 어떻게 또 친해지게 됐어요? 저는 이제 음악 제대로 시작할 때 훈이를 처음 만났었어요. 그때 몇 년 전이에요, 그러면? 6년? 오래됐다. 그때 이 친구 팔로워가 300명인가 그랬어요. 아, 진짜? 300명인가 200명. 그 훈이 그때 몇 살이었어? 중3? 16. 진짜? 블래시아는 또 이제 영일리치에 들어왔어요. 와우. Double in the fucking chair. 진짜 제 꿈이었는데 Yeah. 이뤄서 되게 신기한 것 같아요. 어떻게 그러면은 이제 슈퍼비가 이렇게 컨택을 하게 돼요? 이번 쇼미더머니 하면서 이렇게 제가 훈이랑 친하니까 뭔가 이렇게 같이 붙어 있다 보니까 좀 이렇게 도움도 많이 받고 뭔가 그런 얘기를 들으면서 이제 쇼미 끝나고 뭔가 제 거 하고 있는데 이제 훈경이랑 어쩌다 사우나를 가게 됐어요. 사우나 하면서 이제 좀 그런 얘기가 오갔고 뭐 같이 할 생각이 있냐? 네네. 그래서 저에게 좀 생각할 시간을 달라. 음. 그러고 이제 인디펜던트로 할까 회사를 끼고 할까 고민하다가 이게 곰곰이 생각해보니까 제 진짜 꿈이었어요. 영일리치 들어가는 게. 네. 뭔가 그래서 그냥 해야겠다. 해야겠다라고 생각해서 그냥 바로 했던 것 같습니다. 훈이도 이 체인이 있나요? 있어요. 가방에 메모았어요. 나 이거 궁금한 게 그런 만약에 계약 종료가 되면은 이건 약간 반납을 해야 되는 거야? 진짜로? 아, 진짜? 1,500. 아, 그래? 그런 말 없었어요. 해리랑은 어떻게 또 인연이 이렇게? 해리가 한번 얘기해줘요. 저 이번에 쇼미더머니 처음 나가면서 블래시랑 원래 알고 막 만난 적도 있었는데 이제 쇼미 대기하면서 이제 심심하고 말 붙이고 하다가 자연스럽게 지냈어요. 음악도 자연스럽게 하게. 근데 혜리님은 약간 그 축구 되게 잘하죠. 네.
이 상이 운동 잘하는 그 느낌이 완전 축구야 지금. 지금 원래 멕시코 있어야 될 것 같아. 지금 진짜 공격수예요. 네 맞아요. 아 이거 공격적이야. 무한 스타일. 무한 스타일이구나. 예 스트라이크. 스트라이커. 그 느낌이 있어. 올잡이 스타일. 또 알고 보니까 또 같은 또 고향 출신이더라고. 누가요? 또 저희가 해리. 아 진짜로? 또 이제 울산. 해리가 울산에서 태어난 건가? 네. 아 진짜? 울산 사람이고 또 구미. 네 맞습니다. 또 구미도 굉장히 또 훌륭한 도시지. 그 여기 쇼미더머니를 통해서 새롭게 알게 된 리스너들도 많아졌을 텐데 방송 이후 본인이 느낀 가장 큰 변화가 있다면? 일단 제가 이번 앨범에 9pm인 굼이라는 노래를 냈었는데 고향에 그때 갔었는데 좀 시선들이 완전 달라진 거기서 이제 좀 많이 느꼈던 것 같아요. 저를 무시하던 친구들도 진짜? 좀 뭐 음악 한다고 해가지고? 네. 제가 그때 완전 제가 운동선수였습니다 원래. 어떤 운동했어요? 태권도 선수였어요. 아 진짜? 고등학교 3학년 때까지 했었는데 무슨 검은 티까지 갔어요? 네 저는 진짜 프로 선수였어요. 진짜? 그러면 한 5단 막 그렇게 되죠. 4단이에요. 와. 그리고 아버지께서 코치님이셨어요. 우와. 지금은 이제 퇴직을. 그래서 뭔가 그 태권도 정신이라고 해야 되나? 그렇구나. 뭔가 그게 조금 배어있는 거 그래도 아니 처음에도 엄청 예의 바르시더라고요. 저는 이제 태권도 하면 예의라고 해가지고 예의부터 좀 배웠던 것 같습니다. 그 차 탈 때 태권 사부님 안녕하십니까 이거 했어요? 저는 그 아버지가 코치님이어서 안 했던 것 같습니다. 그럼 태권도 이름이 뭐였어요? 네? 태권도장 이름? 그 도장 사부님이셨구나. 도장을 왜냐면 그 옛날에 무슨 태권도 하면 무슨 태권도 막 이런 거 그런 거 있는데 이제 저는 완전 이제 중고등학교도 체육중고등학교로 경북체육중고등학교 졸업했고 완전 프로로 이제 하려다가 무릎이 좀 박살이 났어요. 그래서 그 운동을 접게 돼서 좀 뭐 할지 하다가 중국으로 유학도 갔었는데 그때 아버지께서 이제 한국에서 도장하면 잘 안 될 것 같다. 왜냐면 도장이 그때 너무 많아지던 시기였고 그래서 중국을 가서 너가 중국어를 배워서 중국에서 도장을 차려라 했는데 저는 이제 가서 힙합을 느껴버린 거죠. 그때 제 짝꿍이 흑인 친구였어요. 근데 그 친구가 막 무슨 영떡 듣고 막 에이스 브라키 막 들려주고 막 리얼 펌프 막 들려주고 거기서 그냥 완전 빠지게 된 것 같아요. 힙합. 네, 그래서 그때부터 이제 래퍼의 꿈을 좀 꾸게 되면서 21살에 한국으로 다시 돌아와서 돈을 벌고 서울로 상경을 하게 됐습니다. 팟캐스트 나가셔야 될 것 같으세요. 저요? 말씀 진짜 오늘을 위해 좀 이렇게 준비를 했습니다. 그리고 이거 같은 거 훈이한테도 궁금한데 새롭게 이제 리스너들이 많이 알아줬잖아요. 어떻게 그 좀 느낌 변화가 커? 너무 있긴 한 것 같은데 이게 다 핸드폰 안 속에 인터넷 속에 있으니까 이게 잘 모르겠어요. 핸드폰을 잘 안 봐서. 실제로 밖에 나갔을 때 그런. 공연 같은 거 할 때 이제 사람들 많이 오고. 그치. 이건 좀 규모가 더 달라지고. 그건 좀 큰 것 같아요. 그러면은 또 앞으로 영벌레 씨의 활동 방향에 대해서 좀 말씀해 주신다면. 저는 계속 그냥 제가 좋아하는 음악 계속 쭉 하고 싶어요. 그냥 뭔가 제가 즐기는 게 더 중요할 것 같아서 최근에 좀 안 그랬거든요. 그래서 좀 행복하게 좀 음악 제가 좋아하는 거 사운드 내고 만들고 그러고 계속 그냥 그런 게 목표입니다. 네. 그럼 한번 해리도 나온 김에 활동 그 앞에 후반기 계획 어떻게 되는지 한번. 저는 일단 미국 왔다 갔다 한 걸로 사람들이 많이 알고 계시는데 일단 한국에서 좀 자리를 잡고 싶고 계속 좋은 작업물 낼 거고 앨범 디럭스도 낼 거고 앨범 방금 나갔으니까 많은 사랑 부탁드립니다. 맞아요. 해리 앨범 나왔어. 네. 한국에서 조금 활동을 조금 더 할 생각? 네, 그냥 묵묵히 제가 하고 싶은 음악 제가 가고 싶은 길을 갈 거예요. 오호, 기대가 됩니다. 네, 그럼 마지막 인사 한번 해주시고 편하게 말씀하고 싶은 거 한번 해주시고. 네, 여러분 제가 이번에 MI 트리핀이라는 앨범이 나왔습니다. 앨범 제목처럼 되게 방황을 했어요. 방송 끝나고. 근데 그러면서 내 사운드가 뭐지, 뭐 어떤 노래를 해야 되지 이런 거에서 방황을 되게 하면서 여러 가지 음악들을 되게 묶어놨으니까 되게 이번 앨범이 저는 뷔페라고 생각을 해요. 그래서 앨범 들어보시고 마음에 드는 거 있으면 이렇게 플리에 담아서 들어주시면 감사하겠습니다. 네, 어디까지 올라갈지 진짜 너무 기대가 됩니다. 많은 응원 부탁드립니다, 여러분. 감사합니다. 감사합니다. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 다음에 또 뵙겠습니다. 네, 다음에 또 뵙겠습니다. 나가기 전에 여기서 사진 하나 찍고. 네. 사진 하나 찍자. 오, 좋은데? 라이브 형님이에요. 좋은데? 1, 2, 3. 오케이. 감사합니다. 고맙습니다. 들 가요. 감사합니다.
형 그 2주 만에 봤는데 네. 2주 동안 어떻게 지냈는지. 2주 동안 용주를 뭐 보시는 분 아시겠지만 제가 이제 그 채널이 있어. 거기서 이제 그건 용주 형님 채널인 거죠? 네. 용주 형 채널. 거기서 이제 제가 또 4번째 펭귄으로 네, 또 그런 게 있고 혜인아 좀 챙겨봐줘. 알겠습니다. 제가 요즘 스웨덴 갔다 온 다음에 거기 갔다 온 거 정리하느라 정신이 없었어요. 그래. 2주 동안. 알지. 혜민이는 어떻게 스웨덴 갔다 네, 온 거? 갔다 온 거 이제 후반에 일을 해야 될 것들 하고 진짜 정신없이 지냈습니다. 네. 이제 또 반가운 소식이 하나 있습니다. 이제 코로나로 인해 중단됐던 히플 쇼가요. 와우. 무려 6년 만에 다시 찾아옵니다. 와우. 네, 히플 쇼는 매달 한 번씩 총 60회차까지 이어졌던 공연 시리즈인데요. 오랜 시간 멈춰 있었던 만큼 새로운 분위기와 에너지로 다시 시작한다고 합니다. 그 시작이 될 61회차는 7월 10일 금요일 신촌 예스24 원더로크 홀에서 진행이 되고요. 라인업은 곧 힙합플레이와 인스타그램을 통해서 공개될 예정이니까 많은 기대 부탁드리겠습니다. 그리고 매달 한 번씩 꾸준히 찾아갈 예정이니까 힙플쇼의 새로운 시작에 많은 관심과 응원 부탁드리고요. 모르시는 분들도 있을 것 같아서 저희가 예전에 진행했던 영상을 한번 같이 보도록 하겠습니다. 2007년 이게 힙합회랑은 다른 진짜 근본 있는 힙합 공연이었죠. 소극장에서 네, 하는 그렇죠. 여기 가본 적 있어? 저 그 악스홀에서 할 때 갔었었고 작은 데서 할 때 옛날에 하여튼 몇 번 간 적 있어요. 이때는 제가 중학교 2학년 때 2007년? 2007년 그렇습니다. 네, 그렇습니다. 많은 관심 부탁드리고요. 그리고 이제 오늘 게스트를 한번 불러보도록 하겠습니다. 오늘의 게스트 쿠기 킬멜리 블라세 메이스노. 예. 제가 정말 사랑하는 최고의 조합들. 안녕하세요. 이거 의자를 짬순으로. 네. 왜 이렇게 조신해졌어요? 예? 오늘 자숙 방송이라고 생각. 자숙할 게 뭐 있었었나? 저희 사이드로 빠지죠 형님. 이제 풀백 느낌으로. 아니요 태석이는 저는 오늘 약간 기자회견 느낌. 안녕하십니까? 하이. 반갑습니다. 안녕하세요. MC로 나는 뭐야 형 후기 형 왜 이렇게 처음부터 재밌어? 여기에서는 처음 뵙죠. 맞아. 오늘 피지컬 써도 돼? 피지컬 써도 돼? 완전 피지컬 써? 뭐 기세로. 네. 인사 한번 부탁드립니다. 제가 정말 진짜 제 최고의 유머 코드들 진짜 총 집합이거든요. 저 정말 사랑하는 사람들입니다. 네, 인사 한번 해주세요. 안녕하세요. POV 오카시 메이스노입니다. 반갑습니다. 왜 저를 안녕하세요, 킴입니다. 어쩌록 죄송합니다. 왜 죄송하지? 네. 아니 그냥 죄송이 샘솟네요. 네. 오케이. 안녕하세요, 쿠비라고 합니다. 오늘 좋은 시간 보내고. 네. 블라세입니다. 감사합니다. 그러면은 뭐 처음 시작이니까 각자 이제 좀 근황을 먼저 듣고 시작할까요? 네, 좋습니다. 네. 저는 키드밀리 씨 굉장히 저 혹시 마지막에 네, 좋습니다. 태석 씨부터. 저는 뭐 앨범 만들고 있고 네네네. 잡힌 일 까지 않고 네. 저보다 수락하면서 와우. 네, 열심히 하고 있습니다. 네, 아하. 안 까시는 중이에요 지금? 네, 아예 안 가고 있어요. 같이 하나 해야겠다 오늘. 저 안 갑니다. POV에서 뭐 어디 나간다 그러면 이제 제재가 없나요? 그냥 뭐 마음대로 해라. 안 그렇게 얘기하지 마세요. 너무 그 가치가 떨어져 보이잖아요. 하고 싶은 거 합니다. 웬만하면. 오케이. 저는 원래 앨범이 이미 나왔어야 되는데 네. 이 앨범 이제 미루고 나머지 앨범의 패키징, 포장 잘 하고 있어요. 거의 마무리 단계인가요? 음악은 다 됐어요. 음악은 다 됐어요. 네, 이제 예를 들어서 진짜로 시험 봤을 때 OMR까지 다 찍은 상태거든요. 근데 이제 제출만 제출이 이제 안 나와요. 그래서 지금 다 됐어요. 다 되고 이제 나머지 이제 비디오나 어떤 그런 영상들 왜 자꾸 저만 보고 웃으세요? 하지 마세요. 오늘 되게 에너지가 웃기네요. 뭐 근황이 어떻게? 저는 앨범 냈고 콘서트도 하고 그러고 또 다음 앨범도 좀 준비를 하려고 좀 하고 있고 다음 주에 이제 또 파리 가니까 이틀 뒤에 가가지고 좋겠다. 그냥 클럽 공연하고 옵니다. 그럼 원재님. 저요. 네. 저는 이제 조금 더 어떻게 나은 사람이 될 것이다. 어떻게
많은 분들에게 그 상처 한번 주지 않는 사람들. 저번 방송 리뷰 한번 해주세요. 제가 그 나오고 팔로워 2만 명이 빠졌어요. 진짜요? 네. 그건 몰라야겠다. 아 보지 마세요. 그 진짜? 삭제해 주세요 유튜브. 왜 줄었는지. 근데 나는 이런 거 하면 안 돼. 근데 근데 항상 나는 형하고 방송 여기 나왔을 때마다 나는 항상 제가 말려요. 알죠? 알아요. 항상 형 하지 마. 맨날 이렇게 알아주시면. 근데요, 제가 키드밀리님한테 좀 조언을 드리자면요. 욕먹는 거 겁나지 마세요. 겁나지 않아요. 예, 저는 팔로워가 주는 게 겁날 뿐. 이건 그렇게. 팔로워는 좀 겁나긴 해요. 네, 팔로워는 이제 제 생존과 직결되죠. 예. 자, 키드밀리는 최근에 POV 멤버에게 모두 다이아몬드 롤렉스를 선물을 했는데 계기가 있다면요. 아니 근데 이게 뭐 별거 아니고 그냥. 예쁘다. 네. 받았을 때 어땠어요? 알고 있었어요. 그러니까 알았다기보다는 그날 아예 처음 뵙는 분이 오신 거예요. 그분이 이제 다비드님이셨는데 원정이랑 같이 오시는데 아예 처음 뵙는 분이 오셔가지고 POV 새 직원분이신가? 근데 딱 봐도 그 뭔가 룩이 딱 아닌 것 같아서 언컷 잼스에 나올 것 같은. 뭔가 오늘 있나 했는데 공연 중에 갑자기 부르셔가지고 몰랐구나. 몰랐구나. 키드밀리도 차고 오셨네. 네, 같이 이렇게 색깔구나. 이게 다 해서 비용이 어느 정도 들었는지 물어봐도 될까요? 주식이 좀 복구가 됐나요? 아 근데 주식 복구 안 돼도 이 정도는 해줄 수 있죠. 왜 형은 동생한테 이런 거 안 해줘요? 동생? 아 그래요? 내가 롤렉스를 너한테 그 정도는 아닌가? 아니 그 정도 아니고 너 저번에 시계 엄청 예쁜 거 예쁜 거 차고 있던데. 그 앞으로 그런 새로운 멤버들이 입단돼도 이게 창립 멤버들 그거 걱정이네요. 그러니까요. 근데 이게 되게 메리트로서 넌왜 걱정하? 넌 그니까요. 그러니까 메리트로서 작용을 할 것 같은데 이게 분명히 여기서 말씀을 잘 하셔야. 그러니까요. 이거 정확히 딱 해놔야 돼요. 왜냐면 나중에 헷갈려요. 왜 우리는 안 주지나 좀 이렇게 될 수도 있어가지고. 이걸 이제 제가 그 옛날에 그 하이어 인디고 앰비션 그 시절 때 막 이렇게 나올 때 이제 많은 이제 목걸이 주고 막 하고 했잖아요. 근데 이제 그거 보면서 나도 언젠가 그렇게 해야지 했는데 또 보니까 그건 생각을 못 해본 거야. 그래서 화영한테 한번 물어봐야겠다. 이거 이제 새 멤버 나올 때 롤렉스 어떻게 하시기로 결정하게 되셨냐 하면서 한번 조언을 받아가지고. 근데 제가 최근에 봤던 컨텐츠에서 봤었어요. 그 새 멤버들한테는 안 준다. 맞아. 창립 멤버들 창립 멤버만 줬다. 창립 기념으로 뭔가. 그냥 그렇게 하시죠 형님. 저희만 있는 게 기분이 좋으니까. 근데 저희는 이제 또 강등제로. 강등. 저희가 물려줘야 돼요. 네, 이슈나 무슨 죄가 있으면 이제 압수한 다음에 새로운 분한테 주고. 아니면 뭐 POV 내에서 새로운 아티스트 들어왔다. 만화바다 느낌. 근데 이제 이분이 매출을 더 올렸다. 그럼 제가 이제 바로 다음 달엔 다시 돌려주세요. 그 쿠기원님 만약에 레이블 차린다면은 약간 어떤 느낌의 선물을 좀 준비를 할지. 저는 선물 안 할 것 같아요. 그래요? 네. 안 가겠네. 그러니까 레이블을 차리실 생각은 있으신 거예요? 있긴 있어요. 모두가 있지 않을까요, 솔직히? 모두가 있는데. 근데 하여튼 뭐 뭔가 아티스트를 위해서 그러면은 뭐 일단 마음만. 그쵸. 이름 생각해놓은 거 있나요? 이름 가끔 아니 저희가 오늘 지어드릴까요? 저 한번 지어주세요. 제가 생각나다가 문득 계속 던질게요. 네. 근데 POV는 같이 지었어요 이름을? 아니요 저 혼자 지었어요. 그 블라셀 사장 뭐 준 거 있나요? 약간 혼자 상상하면서 짓잖아 약간 이런 거. 나 사장이 나한테 준 거? 사랑? 사랑은 많이 받았습니다. 술 같이 맨날 먹어. 에어리온. 에어리온 뭐 그런 거 없나요? 뜨거움이나 뭐 이런. 뜨거움을 줬어요. 보이는 건 없나요? 뭐 물질적인 이런 거는. 뜨거움을 줬죠. 뜨거움. 그 슈프림 티셔츠. 야 이런 거 있어요. 몇 개. 너무 없어 보이잖아. 저장한 거 몇 개 있어. 무슨 슈프림 티셔츠. 그 얘기를 하지 마. 태석 씨는 그 시기 받고 좀 애사심이 좀 바뀌었어요? 그러니까 이게 바뀌었냐고 물어보시면 되게 위험한 질문인데 원래도 저는 있었고 근데 이거 받았으니까 이제 이거의 값을 제가 메꾸리라 라는 마음가짐을 좀 하긴 했었죠. 이걸 주셨으니까 이게 얼마인지 모르지만 이걸 채울 수 있는 아티스트가 돼야겠다. 이거 주고 안 아까운 아티스트가. 그렇죠. 평생 모셔야죠 형님. 옆에서 요양원 가실 때까지. 거짓말 치지 마세요. 일단 뭐 지금은 그런 마음입니다. 자 그리고 또 쿠기는요 최근에 앨범 HBK가 발매까지 한 달도 남지 않았다고 밝혔는데 이게 어떤 앨범인지 소개해 주신다면? 다 노래 불러요. 노래? 네, 다 노래 부르고 R&B라고 만들었는데 끈적하진 않아요. 우와. 끈적하진 않고 그냥 처음으로 제 얘기를 좀 한 그런 앨범이긴 해요. 지금까지는 거짓 힙합을 하셨다. 난 거짓 얘기 나오면 또 참을 수 없네. 자숙 살짝 풀까요? 맞아요.
하지마 그렇게. 이제야 풀어야겠다 된 거죠. 그걸 사죄한 옛날의 저를 진짜로 내가 이전까지 어쨌든 좀 만들어낸 이야기를 많이 했으니까 이제는 좀 내 얘기를 좀 해야겠다. 그럼 저희가 같이 작업했던 트랙이 선공개시죠? 앨범의 선공개곡이에요. 한번 소개 한번 해주세요. 그 스톡이라는 노래고요. 이제 휘민이랑 또 벤블리스, 환희라는 친구가 이제 같이 작업을 해줬고 백예린님이 퓨처링 해주시고. 그거. 네, 그냥 뭐 한번 들어보시고 이제 취향 맞으시면 들어주시고 아니면은 네. 이번 곡이 약간 내가 생각하기엔 엄청 일상적인 느낌이 막 어깨 결림 막 이런. 발목 염자. 그런 게 그러니까 진짜 이야기예요. 그러니까 누군가 들으면은 그러니까 발목 염자까지는 아니더라도 대충 딱 이걸 들으면은 이거 내 얘긴가라고. 앨범 나오면 알 수 있어요. 혹시 그게 제가 저번에 들었던 그건가요? 차에서? 네 맞아요. 그죠? 네. 메이스는 다 들었어요. 다 들었어요. 메이스는 다 들었어요. 굉장히 직접적인 가사. 다 들었어요 이 친구도. 왜 저는 못 들었어요? 왜 나도 못 들었어요? 왜 나도 좀 더 친해지세요. 오늘 밤 있잖아요. 오늘 밤에 뭐 해? 오늘 밤에 그냥 뭐일까요? 근데 저 갑자기 궁금한데 POV 포인트 오브 뷰인가요? 맞아요. 가끔 플레이 온 뮤직도 변해요. 플레이 온 뮤직. 뭐 그때 이렇게 다 변해요. 뮤직에서 놀아버린. 오늘 기자회견 안 되실 것 같아요. 좋습니다. 그 다음에 이제 블라스로 넘어가면은 최근 앨범 도파민 익스펜션 발매 이후에 도파민 익스펜션? 도파민 됐다. 안녕히 계세요. 도파민 폭발인가요? 야 여기 봐. 도파민. 여기서 잘못됐네. 도파민이라 써져 있어? 도메인입니다. 도메인. 도메인. 그러네. 형은 아시잖아요. 알죠. 주주츠 카이센을 보시면 여기. 아니 근데 대본을 아무도 체크를 안 한 거야. 나는 도파민이. 왜냐면 뜻이 말이 돼가지고. 아니 근데 너도 체크를 안 하잖아. 아니 나는 아예 받지도 못했는데. 이거 아닌가요? 이거 미리 보내줬는데. 료이키 텐카이. 네, 료이키 텐카이인데. 영역전개. 그래 앨범 제목이 도메인 익스펜션이 아닙니다 심지어. 그러면요? 그래요? 앨범 제목은 블라세 2입니다. 거기 수록곡이 도메인 익스펜션이. 너무하네. 그렇지, 맞는 진짜. 게 진짜 너무하는데? 진짜 너무하네. 그러면 이제 본인이 그럼 좀 설명 좀 해주세요. 이게 지금도 티셔츠 입고 왔지만 주술회전을 엄청 좋아해요. 거기에 이제 영역전개라는 약간 궁극기 같은 기술이 있는데 거기서 스쿠나라는 친구가 만든 기술을 보고 약간 공포감을 느꼈어요. 약간 그 영상을 보면서 개 무섭다. 그래가지고 그거를 약간 곡으로 만들고 싶다는 느낌이어가지고 약간 만들었어요. 앨범 전체를. 근데 이걸로 인해서 사람들이 다 알게 됐네요. 그러게. 앨범 이름이 블라스 2 그리고 거기에 있는 곡이 이름이 그거라. 확실히 빡빡이들끼리 좀 통해. 네, 그러면 이번 앨범은 좀 개인적으로 만족을 하고 있는지. 저는 개인적으로 만족하는데 뭐 들으시는 분들은 별로 만족 안 하시는 것 같아요. 근데 형 너무 진지하게 하시면은 제가 톤을 좀 올려줬으면 좋겠대요. 나 혼자만 지금 좀 약간 높은 것 같아요. 조금만 더 올릴게요. 제가 낮출게요. 네네네. 그 다음에 이제 키드밀리는 금연 선언과 함께 본인이 담배 피는 모습을 발견하면 1,000만 원을 주겠다고 밝혔는데 어지간히 물어볼 게 없었나 봐요. 이게 한 달도 안 돼서 나오니까. 맞아요. 네. 힘들었을 그쵸. 것 같아요. 네. 이제 2달 됐어요. 근데 제가 그 시작한 이유가 건강 검진 받으러 갔는데 폐에 이제 폐기종이라고. 폐기종이 뭐예요? 이게 이제 폐 공기가 차는 건데 이게 터지면 이제 기흉이 되는. 그래서 한 10cm짜리 기종이 있어가지고 수술을 하기에는 너무 증상이 좀 미미한데. 완전 초기인 거죠? 그렇죠. 그래서 그냥 금연밖에 답이 없다 그래서. 그냥 세상에서 가장 쉬운 도전. 아무것도 안 하는. 네, 아무것도 안 해요. 아무것도 안 해도 되는. 그 금연 이후에 뭔가 몸이 다른 게 있어? 똑같은 거 같아. 근데 술에 좀 더 빨리 취하는 거 같아. 그리고 금연을 해서? 금연을 해서. 그래? 그런가? 진짜? 생각보다 그리고 흡연자들이 담배를 진짜 오래 피더라. 그러니까 술 먹을 때나 뭐 밥 먹을 때 기다리잖아. 그럼 그 시간이 되게 길어. 그래요, 진짜 건강 중요합니다. 네. 그리고 또 오늘 게스트분들이요 한 번씩 다 히플라디오 스페셜 MC를 다 해보셨는데 각자 좀 어떠셨는지. 저는 일단 진행은 하지 않는 걸로. 남은 생에. 그래요? 근데 방송도 하고 그러지 않아요? 그러니까요. 그거는 이제 홀로만 할 때. 네. 그러니까 힙합이 껴져 있는 거에 진행하지 않는 걸로. 본인 건 하는데. 약간 저도 민수 형님 같이. 저는 이제 네. 그렇군요. 형 잘하지 않았어요? 아니에요. 그런 얘기 하지 그러니까. 마세요. 저의 자존감 자꾸 올려주지 마세요. 근데 저는 민수 형 되게 잘하고 있다고 생각해요. 그게 그렇게 하지 마. 그러니까 차라리 나한테 모진 말을 하는 게 맞아. 그러니까 저는 이게 사실 막 아닙니다.
무섭다. 무서워가지고. 아니야, 해도 돼. 저는 해도 돼. 그 개인적으로는 그래 한번 들어볼게. 민수 형님이 2차 가해하지 마세요라고 지금 올라오거든. 민수 형님이 이제 어떤 조율을 한다고 할까요? 저는 그 조율을 하는 거에서 이제 되게 그래도 짬이 근데 이게 막 이렇게 맞아요, 저는 맞아요. 그렇게 생각합니다. 맞아요. 그리고 실제로 별로 신경도 안 쓰고 있어가지고. 아니 그렇죠. 상처 받아요. 네, 별로 신경도 안 쓰고 있잖아요. 그렇게 아니. 이거 쿠기 형 나왔을 때가 항상 또 반응이 너무 좋았어. 그니까 너 영상 보고 근데 깜짝 놀라 휘민이한테 좀 섭섭했던 게 그러니까 쿠비가 너 여기 앉아 있던데? 너가 위에 쿠비를 안고 왜 한 번은 저 이 형 위에 또 앉아 있었어요. 그러니까 아니 너무 스킨십이 우리 항상 이 거리를 유지했었는데 그러고 보니까 좀 약간 그때 은한이 행복해 보였다. 정말 행복해 보이더라고. 아니에요. 저는 진짜 제 인생에서 진짜 제 인생에서 가장 웃긴 사람 중에 1등이거든요. 저 이 형이 뭐 하든 다 웃겨요 진짜. 돌아버릴 것 같이 웃겨가지고. 근데 몰라 나 오늘 그 분위기가 좀 있다. 쿠기가 그 웃긴 분위기가 좀 있다. 이 형은 그냥 웃겨요. 그러면 태석이는 그 저번 거 봤어요? 어떤? 그 POV 거. 봤죠. 당연히 봤죠. 그 마음에 드는 클립 있어요? 어디가 내가 이거 잘했다. 내가 이거 잘 쳤다. 뭐 홀럽이 제일 그래도 홀럽 좋았어요. 계속 번트만 되다가 드디어 홈런 한번 친 느낌이었죠. 홀럽 좋았어. 홀럽 그것만 계속 돌려봐요 자꾸. 그래요? 저의 영광을 좀 이렇게 느끼려고. 근데 그거 저 뭔 느낌인지 알아요. 저도 그거 있잖아요. 무리하지 마. 저 한 20번 봤어요. 무리하지 마 웃기긴 해. 네, 맞아요. 뿌듯했구나. 좀 뿌듯했어. 형 본인 거 봐요? 아니. 저 진짜 불안하고 한 번도 안 봤어요. 에이플라디오. POV도 안 봤어요. 뭔 일인지. 아니 형 누가 자꾸 보여주지 않아요? 네? 자꾸 태그해요. 자꾸 태그해요. 그럼 블라스는 어땠어요? 저는 그때 한 1화 때였잖아. 1화 때 한 번은 뭐 그 게스트로 나와서 그냥 괜찮았고 형이랑 한 번 했잖아요. 맞아 나 없었어. 그래. 근데 저는 그 2시간 전에 얘기를 받고 갑자기 와가지고 맞다. 그 포스터가 안 만들어졌어. 포스터 아니고 MC였으니까 MC 안 나오는구나. 그냥 왔는데 그냥 솔직히 말하면은 근데 이 말 해도 되나? 아니, 돈 준다 해서 그런 생각도 돈 준다 해서 왔는데 이제 생각보다 재밌고 약간 언텔이라는 또 새로운 친구도 알고 근데 형한테 너무 욕하던데? 아니 그래가지고 그냥 제가 중후반쯤에 한번 카메라 보면서 제 기억으로는 뭐라 했어요. 그랬나? 우리 형한테 뭘 하지 마 이러면서 에이 그렇게는 안 했잖아요. 형 제가 그 클립 따서 보내드릴게요 DM으로. 그랬나? 한번 기억이 안 했어. 나네. 아니 너무 그게 너무 문화로 잡은 것 같아가지고 그러는 사람 놀리고 그래. 그러지 마세요. 그래 3차 가야지 말라고. 그때 개웃겼는데 많이 올라오네요. 왜 시청자가 계속 늘지? 이상한데? 현재 시청자 9,000명입니다. 네, 줄어야 되는데. 왜 늘죠? 나 한 3,000명부터 시작할라 했는데. 이것도 내가 좀 궁금했던 게 쿠비는 이제 시즌 1 때 스페셜 MC한 이후에 이제 댓글이나 채팅에 이제 꾸준히 좀 언급이 되고 있는데 그 반응을 좀 어떻게 팔로우업을 좀 하셨나요? 사실 듣고 싶지 않은 것도 들리긴 했어요. 그렇지만 듣고 싶지 않은 거? 안 좀 부정적인 것도 있었나요? 부정적인 건 없었어요. 그렇죠. 부정적인 게 듣고 없었어요. 싶지 않다고 하면 어떤 거? 어떤 거였지? 그러니까 듣고 싶지 않다는 것보다 제가 이제 들으려 하지 않아도 이제 들렸던. 너무 평판이 커진 거예요. 좋은 거지. 생각보다 이게 저 이렇게 이쁜 만적 많이 없거든요. 사실 진짜 이쁜 만도 이렇게 많이 없는데 그래가지고 저의 형님이거든요. 저도 이제 민수 형님한테 어쨌든 받은 게 많은 아이여서. 그래가지고 뭐 이게 그냥 어쩔 줄 몰라 그냥 가만히 있었죠. 그래서 이거에 대한 언급을 아예 안 했었죠. 그러니까. 그냥 다시 나와도 이거에 대한 언급을 하는 것 자체가 저는 형한테 그게 있기 때문에 아니 해도 돼. 해도 돼. 지금 느꼈어요. 진짜 2차 가해. 왜 또 그렇게 중간에서 그렇게 하면 진짜 되잖아. 제가 약간 형님 입장에서 지금 이걸 들어봤거든요. 어떤 거? 기분이 썩 좋지 않아요. 아니에요. 전혀 그렇지 않고 나도 뭐 쿠기가 나를 또 발판 삼아서 그렇게 사랑받는 거에 전 좋았어요. 오늘 이건가요? 이게 이런 분위기예요 이거? 이게 오랫동안 아니 생각보다 잘 안 받아줘 서로. 오늘 신사적인 토론으로. 그러니까 신사토론으로 가는 거예요. 신사가 없는데 여기 뭐 신사. 저는 오늘부터 되기로 했어요. 블라스 친구. 블라세 군. 블라세 군. 자, 제가 또 솔직히 말씀드리면 제가 그 POV 편 때 제가 좀 사실 안 봤습니다. 저랑 똑같네요. 근데 안 보신 이유가 어떤 거죠? 뭐 제가 안 나오면 좀 잘 안 보게 됐다. 그쵸. 저도 사실 저 안 나왔던 거 본 적 한 번도 없어요. 그리고 전 제가 나오는 걸 주로 안 봐요. 전 다 봐요. 남 나오는 거. 진짜요? 네. 다른 분이 활약을 하면 약간 그게 있나요? 소문이 들려요.
어떤 제가 최근에 POV 때 안 나왔을 때다. 그때 제가 영상을 그래도 댓글만 슬쩍 한번 본 적이 있거든요. 네. 근데 그 댓글에서 민수 형은 폼 좋았다라는 게 안 나왔는데. 안 나왔는데. 근데 그건 신곡 약간 아니에요 그거? 그건 기준이 다른 것 같아요. 래퍼 치고 괜찮네 느낌인 거죠. 근데 피처링은 없는데 네. 피처링 라인업이 없는데 네. 그날 폼 좋긴 했다고. 제거 버전 느낌이네요. 야 그럼 안 봤는데 어쨌든 메이스노님이 저번에 POV 편 때 방송 전부터 제작진에게 시즌 3 MC에 대한 강한 야망을 좀 내비쳤다고. 이런 질문이 왜 있는 거죠? 네, 아니 이게 어떻게 좀 사실인가요? 이게? 근데 소문이 되게 무섭다. 진짜 빨리 이게- 퍼지는구나. 이게 사실이었구나. 그러면은 그 야망이 있으면은 누구를 쳐내고 들어오는 거예요? 아니죠. MC가 2명이란 법은 없어요. 3명으로 네. 아니요. 3인 체제로? 저는 저 대신 이제 태석이가 했으면 좋겠어요. 제가 그저께 이제 공연 끝나고 노처에서 만났거든요. 네, 그래서 재밌다. 이거. 벌써 이제 이 소식을 전했는데 크게 놀라지 않았어요. 국민분이. 크게 놀라지 않고 아니 그냥 마치 이미 알고 있었다는. 아니요. 그게 뭐 누군가의 자리를 꿰차겠다 이게 아니라 네, 네. 너의 눈빛에 근데 너무 써져 있었어. 아니야 항상 열심히 하겠습니다. 이런 느낌이었죠 저는. 제가 어떻게 저는 그러니까. 그러니까 제가 저희 작업실에 이제 그 오카시 친구들이 놀러 왔었어요. 그래서 한 6시간인가? 그냥 맥주 마시면서 수다만 엄청 떨었는데 너무 웃기고 진짜 완전 내가 쿠기 형 좋아하는 그 결로 너무 웃긴 거야 진짜. 맞아. 와 너무 웃기고 그리고 너무 포인트가 좀 비슷해요. 나랑 같은 코드긴 하셔. 상황 그 조율을 너무 잘하고 나 진짜 너무 행복해가지고 6시간 동안 와 진짜 하여튼 그래가지고 하면 너무 잘할 것 같아. 그래서 이 친구랑 쌍둥이 또 있는데 프로보이라고. 근데 둘이 있으면 또 시너지가 2배가 돼서. 그럼 둘 다 지우겠다는 얘기인가요? 아니야. 그게 아니라. 근데 메이스놈이 그렇게 얘기하긴 했었어. 아니요 전혀 그렇게 얘기하지 않았고요. 그래도 본인의 강점을 한번 이야기해주세요. 뭐에 대해서 자신감이 있나요? 어필을 좀 해준다면. 일단 뭐 힙합에 대한 지식 당연히 있고요. 힙합에 대한 지식. 뭐 힙합에 대한 지식. 전혀 이거는 근데 누군가를 그거처럼 그걸 맨 처음으로 말하는 거야. 그러니까 누군가를 절대 그거 하는 게 아니로요. 그냥 저의 강점 얘기하는 거예요. 네, 이제 듣고 힙합에 있어요. 대한 지식 당연히 있고요. 그리고 그건 말하지 마세요. 아니요 형님. 들었어요. 그리고 뭔가 성대모사 돼요? 성대모사 뭐 예를 들어 섭외가 왔다. 그럼 일주일 전에 연습하죠. 연습도 하고 열정이 또 영한 뮤지션들 오면은 또 그분들의 음악 세계 이해할 수 있고 또 뭔가 요즘 MZ들 많잖아요. 네. MZ들과 대화도 통하고 뭐 그런 정도 아닐까요? 네. 저도 MG랑은 대화 좀 통하는 네, 편이에요. 네. 뭔가 좀 막막한 애들 있잖아요. MZ들 보면 네. 그런 애들은 그냥 이해하면서 그냥 그래요. 예 이런 거 해줘야 되거든요. 그죠? 예. 오 이거 해줘야 되는데 이제 그걸 못 하시는 분들도 있으니 그런 거 할 줄 알고. 그런 감정 빼고 네. 이제 좀 저보다 좀 이건 좀 나은 것 같다. 뭐 이런 거 좀 있나요? 그냥 감정 빼고 저는 이거 감정 안 섞어요. 저는. 뭐 제가 말씀드린 저의 첫 번째 강점 중에 하나 있지 않을까요? 힙합에 대한 이해도가 당연히 저는 힙합을 오래 했으니까요, 형님. 형 근데 갑자기 궁금한 게 임플란티드 키드 이제 안 해요? 나는 그 얘기를 했었어. 그러니까 제대할 때 되지 이제 않았나? 제대했어. 이게 딱 그냥 끝나가지고. 근데 임키를 숨기고 계신 거 아니에요? 아니 그거는 그건 아니죠. 네, 그건 아니에요. 네, 네. 뭔가 알터이고 다들 뭔가 말하는 걸 꺼려하시니까. 임키가 원래 근데 진짜로 내가 휘민이한테 한번 부탁하려고 했던 게 한 가지 있는데 내가 얘기를 안 했었어. 그러니까 쇼미 끝나고 나서 그 유명한 밈이 있잖아요. 나 혼자 힘으로. 나 혼자 힘으로 피처링 30명. 그래서 내가 임플란티드 키드 나 혼자 힘으로 노래인데 괜찮았겠다. 재밌게 하. 피처링 전부 다 나오는 거야. 휘미 너의 인맥을 이용해서. 힙플 라디오에 나왔던 사람 전부 다. 전부 다. 저기 다. 저기 다 나와. 페스티벌인데요? 와, 거의. 그니까. 난 옆에서 스컬 이런 거 막 하고 추임새만. 추임새만 하고. 왜 디벨롭 안 해봤어? 형 그거 괜찮았겠다. 그래? 나 혼자 힘으로. 아니 지금 늦지 않았어? 휘미? 지금 늦었지. 왜? 지금 늦었어. 뭐 하나도 안 늦었어. 지금 일어나. 아니야 지금 늦은 거. 아니야. 지금 반응이 너무 좋은데. 아니야. 지금은 늦은. 그러니까 워터밤 전에는 발매가 돼야 돼. 그럼 늦었다. 그러니까요. 한 달 남았어. 한 달? 지금 인키비스 브랜드라고 지금 헤드라이너로. 이불 베드라이너. 인키비스 브랜드. 와. 나 혼자 입으로 난 뒤에 있을게. 다 앞에서 놀아줘. 뒤에서 뭐 할 건데? 뒤에서 그냥 즐기는 척. 괜찮네. 그럼 여기 임키 위드 프렌즈로 그러면 맛보기로 한번 쿠경 라이브를 한번 보는 걸로. 진짜 스무스하다. 괴물이다 진짜.
한번 가볼게요. 이거 빨리 한번 이거 소개 한번 해주세요. 뭐 할지. 아직 안 나온 노래 잠깐이랑 투필즈 그냥 간단하게 부르고 가겠습니다. 오케이. 투필즈 저희 딸이 참 좋아해요. 잘 들리세요? When I pull up these parties over, yeah. When I pull up these parties over, yeah. When I pull up these parties over, yeah, yeah, yeah. When I pull up these parties over, yeah. I quit that drinking. Get you the camera. Get your camera. I'm not playing. 이거 인이어가 살짝 When I pull up these parties over, yeah. AP's on my two-rays 한 번에 살 때 2시 비타민 아침 2배 작업방에서 수채 주차장 4in2 회사 내 낮충동구에 기도에다 영원하길 기도에서 위로 가길 AP's on my two-rays 한 번에 살 때 2시 비타민 아침 2배 작업방에서 수채 주차장 4in2 회사 내 낮충동구에 기도에다 영원하길 기도에도 위로 가기를 공항에서 2번 후 셀린 새 걸로 다 채워내 baggage 쓴 거에 몇 배로 더 땡기지 큰돈 이걸로 난 뭐든 오케이 바로 스테이지 위로 올라가네 이름 계단들을 뒤로 소리내 loud 싫어하던 애도 만들어 팬을 끝나고 먹이 새로 다시 공연 에이스 오프를 지나 on air 클럽에 내 노래들이 bumping broke boy 이제 와버려 멀리 이전보다 더 큰 문제들이 내 머리에 맨날 show what you like my city 나 싫어도 결국엔 기립 이 비난은 이젠 다 힘이 앞들은 서서히 이젠 한반에 밑은 돌 던져도 다 미미 Paris, Tokyo, London 나 불러 준비됐어 이미 딴 감정부 집에 다 느껴 나 오직 히히 하고 깊게 AP's on my two-rays 한 번에 살 때 2시 비타민 아침 2배 작업방에서 수채 주차장 4in2 회사 내 낮충동구에 기도에 다 영원하길 기도에 더 위로 가길 AP's on my two-rays 한 번에 살 때 2시 비타민 아침 2배 작업방에서 수채 주차장 4in2 회사 내 낮충동구에 영원하길 기도에 더 위로 가길 AP's on my two-rays AP's on my two-rays 비타민 poppin' 2배 비타민 poppin' 2배 주차장 4in2 배 안에 낮충동구 yeah Every day I pray yeah Every day I pray 다 영원하게 다 영원하게 다 영원하게 AP's on my two-rays 한 번에 살 때 2시 비타민 아침 2배 작업방에서 수채 주차장 4in2 회사 내 낮충동구에 기도에 다 영원하게 기도에 다 위로 갈게 개잘했다. 아, 개잘했어 진짜. 아니 보컬 레슨 받으시나? 왜 이렇게? 뭐야? 형 오늘 너무 좋은데? 좀 오늘 살짝 수노래방 와 개잘했다 진짜. 와 김조한이죠. 와 형 오늘 진짜 잘했다. 형 괜찮았어 완전 좋아하네. 형도 진짜 진짜. 김조한. 아 나 이제 긴장 풀렸어 아 형님 레슨 받았어요? 진짜 잘했다. 김종환. 야 이거 뭐 너무 좋다. 매일 듣고 싶다 이런 노래는. 여기서 또 깜짝 게스트 한 명이 더 있어요. 네. 또, 원래 온 손님. 네. 매기남. 진짜. 사실 근데 이거 그러니까 원래 온 손님. 원래 온 손님인데 네. 너무 일찍 왔었어요 이거 그러니까 정시에 와서 지금 1시간 기다리고 왔어. 원래 온 손님인데 아 특히 나 방금 못 봤어. 원래 온 손님인데 우리 몰래 일찍 와버렸어 아 진짜. 진짜 몰래 왔어. 일찍 오셨구나. 아니 못 몰래 놀랐어요. 없었네. 네, 한번 불러보겠습니다. 제일 빨리 왔어. 앞에서. 아 근데 이러고 안 부르면 진짜 웃겨. 라드빅 싫어. 오늘 마지막 하니까. 그냥 형 있었어. 이거 몰랐어 있었어. 아 의자 너무 아니
미친 게 밖에서부터 준비한 게 밖에서부터 계속 술 먹고 있었어. 아니 나 몰래 왔는데. 나 몰래 왔는데. 나는 몰래 묵집 빠져시 오셨다고. 네. 진짜 오늘 마지막 회라서 진짜. 근데 바로 이게 머리카락이 열리졌대. 머리카락이 커진 건 뭐야? 머리가 커지지 않아? 머리가 커진. 머리카락은 길어지는 거 아니야? 형, 이미 있으시구나. 네. 아니 나는 형센 걸로? 고장 맥주. 라디오 인사 한번 해주세요. 안녕하세요 라드뮤지엄입니다. 원래 내기남. 열심히 원래 부르더라고. 아니 원래 안 된다고 했잖아요. 오피셜로 들어갔는데. 맞아 형. 원래 뮤비 촬영이 있었는데 네. 미뤄졌어요. 미뤄졌어요. 그래서 다시 한다고 했어요. 근황이 어떻게 되세요? 작업하자 뭐. 똑같지 뭐. 10년째 똑같은 거 같은데 근황 항상 돌아보면. 그 형은 그때 안 계셨을 때요. 맞아, 저 처음 우리가 뵀어요. 있을 때요. 맞아. 저는 봤어요. 어디서요? 저 같이 인사했어요 그때. 클럽에서요? 아저씨는 빠지라고. 저 시작됐는데. 그때 인사했어요. 한 몇 년 옛날이죠. 아니요 한 올해 했던 것 같은데. 올해요? 네. 얼마 안 됐네. 둘 중에 한 분은 취해 계셨던 거 그- 아니에요? 둘 중에 한 분은 아예 취해 계셨던 거 아닐까요? 기억이 안 나는 거군요. 둘이 굉장히 웃으면서 이제. 뭔가 형 오니까 되게 뭔가 안정된 느낌이. 너무 좋아요. 분위기가 밖에서 보면 올라가네. 약간 어제 나오고 오늘 또 나오는 사람 같아요. 나 오늘 말 처음 했다니까. 진짜. 오늘 하루 종일 잘. 진짜로? 에이 말을 진짜. 와서 여기 와서 처음 했어. 저희 다 나중에 다 같이 한번 짠 한번. 예. 좋습니다. 여유가 생기신 것 같아요. 네, 라이브 하니까. 많이 편해졌나 봐요. 네. 그 이전 출연 회차 때 묵집바로 레전드를 찍고 왔었는데 원래 갖고 있던 그 신비주의 브랜딩에 좀 타격은 없었는지. 나 저걸 입고 있었어. 신비주의. 저는 신비주의 브랜딩을 사실 한 적이 없어요. 그래요? 꼭 신비주의 사람 다 이 말하더라. 그러니까. 그래서 그 예술가적인 이미지를 지키려고 한 건 있었잖아요. 아니요 그냥 작업하고 있었는데. 그냥 대외적 활동을 많이 안 하시는. 그냥 대외적으로 보여질 일이 딱히 없었던 거예요. 근데 그때 저는 그냥 이렇게 살고 있었는데 그때 그게 보여지는 거예요. 그래서 그 후에 아니 먼저 말씀. 후에 그 대련이 계속 들어요. 대련 신청. 내려. 저녁에 밤에 나가거나 어딜 가거나 약간 중심지 같은 데 가면 중심지. 메카 같은 데 가면은 갑자기 형 묵집 봐요 하면서 대련 신청이 들어. 모르는 사람한테도 들어온 적 있나요? 그러니까 모르는 사람. 모르는 사람한테. 그래서 아직도 진 적이 없어요? 승률이 어떻게 되시죠? 그래서 그거를 약간 술 마신 상태일 때도 있고 아닌 상태일 때 그때 막 초집중해서 왜냐면 지면은 이게 말이 깨지는 거니까. 그것도 그 신비주의 또 있으니까. 에너지를 많이 쏟았어요. 근데 형님 너무 매력 있으세요. 여기 저거 눈이 간다. 안정돼요. 얼마 안 되지 않았어요? 왠지 지금. 그래요? 네. 얼마 안 되는데 계속 쳐다보게 돼요. 저도 사실은 형이랑 그때 처음 뵀잖아요. 거의 아예 처음. 그러니까 거의 인사는 처음 했잖아요. 여기서. 네네. 그 전까지는 저는 그 형의 그 신비한 그것 때문에 뭐라고 해요? 좀 어려운 느낌이라고 해야 되나? 그런 게 있었는데 그 이후로 뭔가 다 풀어졌어요. 형 덜 풀린 것 같은데. 그걸 어려워하시네. 좀 들켜. 들켜. 근데 날 만나는 처음 보는 사람들은 다 약간 이렇게 이런 반응. 얘도 너도 그런 반응이지 않았어? 저도 처음 봤을 때 그 앨범 내고 이제 드레스 형네 집에서 술 먹다가 딱 지금처럼 몰래 온 손님 느낌으로 갑자기 맞다, 그때도 들어와서 그랬구나. 술을 또 얻어먹고 막 가는 거예요. 근데 그때 나도 처음 봤을 때 무섭고 막 머리도 그때 이만했단 말이야. 그 레드라도 리트리버처럼. 그래가지고 막 하고 했는데 이러다가 이제 술 엄청 취해가지고 비가 막 폭우가 쏟아지는데 그냥 택시에서 괜찮아 나 이 정도면 걸어갈 수 있어 하고 집에 못 가지 않았어요? 그날이 인생에서 진짜 처음이자 마지막으로 필름이 끊긴 날이야. 진짜로? 그때 같이 살던 동생이 있었는데 내가 다른 빌라의 그 현관을 잡고 인사를 하고 있었거든요. 비 맞으면서. 그랬던. 라세는 형하고 아는 사이였나? 나는 그 전에 수진이 파티인가? 어디서 담배 폈을 때 한번 뵀었어. 아니요. 저는 맨 처음으로 알고 있어요. 저 언제요? 진짜 너무 기억력이 좋으시네. 술자리. 질투를 느끼는 거예요. 술 자리에서? 생나요. 압구정 술자리인데 그때 데뷔곡 내기 데뷔곡? 직전쯤 데뷔곡? 뭔가 막 제대로 데뷔하기 직전이었어요. 그래요? 그때 같이 봤어요. 그때 여럿이.
그때 술자리에 있었어요. 형 기억 안 나는 그냥 꾸며내는 거 아니 아니죠? 진짜. 전 데뷔곡이 8년 전인데. 네? 8년 전에 진짜 오래전이에요. 그럼 형 우리 첫 만남도 기억해? 언제지? 몰라 그러니까 우리도 아니 왜냐면 제일 오래됐어. 맞아. 제일 오래돼서 너무 오래돼서 진짜 기억이 안 나는 것 같아. 그럼 메이슨홈이라는 친구는 홍대에서 진짜. 그럼 저를 알고 계셨군요. 아니 저번에 라드밀리를 내고 나서 저는 원정이랑 원래 친했으니까 라드밀리 내고 파티나 이런 거 했을 때 항상 같이 다니던 시즌이 있었어요. 저희는 계속 인사했는데 그때마다 처음 보는 느낌으로 하셔가지고 일부러 진짜 그때마다 처음 보는 것 같아. 그 쌍둥이 친구랑 지금 헷갈리시는 거 아니야? 형 안 봤는데 아니야 거 아니에요? 그 시즌에 이 형이 술 진짜 많이 먹긴 했었어. 라드밀리 시즌에 거의 매일 먹었어. 그 시즌만이 아니야. 거의 주말마다. 근데 진짜 웃기는 거 뭔지 알아? 그 저번 주 월요일에 술 같이 먹었는데 자기 요즘에 일주일에 한 번만 술을 먹는데 그래가지고 나 이번 주에 처음 먹는데 근데 월요일에 이번 주 월요일에 처음 먹는다고? 그래서 주말에 안 먹었어. 참 거짓말 치지 마세요. 그래서 일주일 만에 술 먹는다고 하니까 마지막에 토요일 날 먹었대요. 그러니까 이틀 된 그러면 이틀 된 거 아니냐 하니까 일주일 지났으니까 오늘 일주일 만에 먹는 거라고. 일주일에 한 번. 일주일 많이 아니라 일주일에 한 번. 형 컨텐츠가 되게 많다. 그러니까. 근데 그때 그래서 티 줬잖아요 저한테. 네 맞아요. 저 그거 자주 입고 다녔어요. 얘가 그래서 오카시 티네 이랬어. 일본에서. 그걸 기억나지? 기억 안 나요. 기억 안 나. 기억을 해주세요. 형은 다 인연이 있다. 그러네요. 그러네요. 형 나만 기억해. 기억력이 좀 좋으신 것 같아요. 나만 기억해. 나 혼자 꿈꾼 거야 뭐야. 그런 썰이 있대요. 키드밀리가 앨범을 내면은 그 해 명반이 쏟아진다는 댓글들이 있는데 개인적으로 동의를 하시나요? 이게 무슨 댓글이지? 형 앨범 나왔을 때 막 명반들이 나왔어. 베이지 때 상을 못 타가지고 네. 계속 이제 그 빌드업을 되다가 이제 계속 그렇게 된 건데. 약간 무관의 아이콘 같은 느낌인 건가? 그쵸. 근데 정확히는 무관이 아니죠. 저희 상을 뽑는데. 라드밀리로. 오해고요. 그니까. 오해고요. 그리고 이상하게 그런 프레임이 씌워지니까 마치 뭔가 더 상을 원하게 되는 것 같은 사람이 형이? 되고 있어. 지금. 형 실제 심정은 어떤데요? 지금 상 타고 싶어 미칠 것 같아. 그치. 그 얘기를 계속 들으니까 더 타고 싶어져. 그 프레임이 아니는 거야. 베이지 났을 때 어떤 앨범이 났어? 노비츠키랑 저금통. 근데 사실 그 별 생각이 없었는데 지금은 이제 좀. 그죠. 근데 그건 사실 원재형이 앨범을 안 냈어도 나올 앨범들이었는데 뭔가 원재형이 굵직굵직한 걸 낼 때마다 뭐가 계속 나오니까. 근데 좋은 거 아닌가? 좋죠. 오르내리는 거에 대해서 감사합니다. 좋네요. 그리고 라드 뮤지엄은 야차의 세계에서 메이슨홈을 참가자로 마주했었는데 당시에는 어떻게 보셨는지? 그때 지금 기대감이 진짜 지금 전부 다 사실 그 정수리밖에 안 보였어요. 왜냐면 너무 높은 데 있었어가지고 정수리 봤는데 정수리가 동그랬어요. 그리고 굉장히 들어오자마자 그 어레인지를 되게 잘해요. 약간 그 추진력이 있었어서 그래서 약간 사이다였어요. 약간. 왜냐면 그때 그때 형 홈편집 당했어요? 한마디도 안 나왔다. 안 나왔다. 그렇더라고. 근데 그때 까먹었잖아. 아니 과거의 일을 그렇게 기억을 잘하시면서. 그래. 근데 그때 심신미약 상태시긴 했어요. 막 20시간 촬영하고 맞아. 그게 왜냐면은 네. 한 번 이렇게 배틀 할 때 하기 전에 이제 한두 시간, 1시간에서 2시간 정도 막 의견 막 조율하다가 한 번 하고. 가서 신비주의 한 거 아니죠? 아니야. 난 신비주의를 한 적이 없어. 그냥 내가 그래 신비로워 보이나? 나는 그런 적이 없는데 어려워해. 난 원래 이런데. 그래서 술 별로 안 마셨는데 그만 마시래 술을. 떠올라네. 늙기 싫다고. 원래 이래요 저는. 일단 그랬구만요. 결국 질문에 대한 답은 못 들었네요. 네, 그쵸. 답이 질문이 뭐였지? 어떻게 봤냐? 네. 오렌지 오렌지 잘하고. 그 정도. 있었고 감사합니다. 좋았다. 좋았다. 그때부터 사이다였다. 그리고 그 다음은 이제 쿠기가 요즘에 크로마치 룩을 잘 안 입는다는 소문이 있는데 이게 사실인가요? 바지 크로마츠인데 이거? 근데 이 티가 안 나는 걸 많이 입긴 해요. 요즘에 그러니까 옛날보다 일부러 티 안 나는 그거보다 이제 그 티 나는 것들은 솔직히 한 번 입으면 이게 한 번 입으면은 소비돼 버리니까? 소비돼 버리니까 다를 때 못 입잖아요 많이. 그래가지고 좀 이런 좀 티 안 나는 거를 이제 좀 평소에 데일리로 많이 입죠.
사실 크로마츠를 제가 어떻게 했냐면 휘민이가 한 20년도쯤에 패치 바지를 먼저 입고 있어요. 제가 한참 그때 완전 꽂혀 있었지. 거기 이거 엄청 많이들 알고 계시는 그런 거니까. 이거를 이제 난 그때만 해도 와 바지에 막 저렇게 비싼 바지 입고 다니는 애가 있구나 이렇게 생각했어. 나도 그래서 와 이거 내가 나중에 이제 좀 더 하면은 이제 이거 좀 사고 싶다 하면서 이제 그때부터 이제 저는 막 조금씩 이제 매장 가고 막 그렇게 됐죠. 근데 그 당시 그게 가격대가 어떻게 되죠? 근데 그게 천차만별이에요 진짜. 그게 막 디자인하고 패치 디자인마다 진짜 완전 이렇게여가지고 이거 일찍 사가지고 지금에 비해서는 엄청 그쵸 엄청 쌌죠. 네, 이게 연마다 매장가가 올라요. 아 그래요? 연마다 명품 시계 같은 거구나. 뭐 그런 느낌인 것 같기도 하고. 무력이야 무력다. 잘못됐다 생각하는. 잘못된 건 잘못된 사연. 근데 그러긴 너무 반짝이는 걸 많이 하고 오셨는데. 요즘 폰이랑 지금 다 받은 거예요. 오늘 제일 반짝이는 거. 이거 근데 그 라드 형이 혼자 자기가 스스로 타투한 건 거 알아? 진짜로? 뭐가요? 타투. 다? 다. 오른손에도 있어요. 여기도 막 있는데 여기는 그래서 여기는 오른손잡이라서. 아 진짜로 그 형이 이렇게 다 하는 거야? 메멘토처럼. 거울 보고. 진짜? 대박. 그 기계를 사. 기계 봤어요. 기계가 있어요. 아 진짜로? 아 진짜요? 뭐라고요? 진짜냐고요? 리액션 신기하다고요? 네, 리액션. 못 들어가지고. 진짜 흉물스러운 거 보는 표정이. 아니 진짜로. 나 진짜 믿기지가 않아서 지금 그거를 사가지고. 그래서 약간 희끗희끗해요. 왜냐면 두 손으로 해야지 이렇게 정확하게 하는데 한 손으로 하니까 이게 밀려가지고. 약간 근데 저는 손가락 같은 데가 진짜 아프다 들었거든요. 맞아요. 그러면은 여기다 4번인가 했어. 와 신비주의. 뭐가 신비한. 이런 사람이 보통 없잖아. 신비한 걸 좋아하는데 신비주의는 아닌 사람. 그럼 이런 데 같은 거울 보고 이제 하시는. 거울 보고 해야 되는데 거울 보고 하면 이거 반대로 그려야 되는 거 알지? 네네네. 아. 근데 그 미리 스케치를 하자. 도안을 이제 박아놓고. 찍죠. 여기다 이제 찍고 거기 따라 그려야 되는데 이제 엄청 많이 없으시다. 없어 보이는 그런 도안을 골랐어. 형 그럼 오른쪽보다 왼쪽이 더 많아요? 전체적으로. 그러니까 몸이랑 이렇게 하고 여기는 아예 없어. 아예 없으세요? 오른손으로 해야 되니까. 오른쪽은 아예 없고. 그럼 딴 사람한테 받을 수도 있는 건데 그거는 그냥 나는 내가 내 몸엔 내가 하겠다를 그냥 지키는 약간 그런 멋있는 그런. 근데 형 땅이 좋으신 것 같아요. 운동 빵 오래 하죠. 진짜 몸이. 귀도 그러면 스스로 둬요? 귀요? 아니요. 그건 좀 아쉽다. 머리 혼자 묶으셨어요? 아니요. 좋습니다. 네, 그리고 쿡이 또 스톡이라는 성공의 곡에서 베게린과 케미를 보여줬는데 협업은 어떻게 진행이 됐는지. 저는 개인적으로 생각했을 때 이제 베게린님은 이제 뭐더 그래도 작업을 한번 해보고 싶어 하신 아티스트라고 저는 생각을 해요. 그래서 항상 이제 마음에 두고 있었다가 그냥 이제 메시지를 보냈죠. 원래 이제 막 모코 형이랑도 친하고 뭐 이제 다 하니까 그렇게 했는데 이제 되게 딱 답이 오셔가지고 너무 흔쾌하게 마침 그때가 좀 베게린님이 되게 여유가 있으신 상태였어가지고 수월하게 됐어요. 근데 휘민이도 이제 그때 상황 이제 뭐 알긴 알았겠지만 생각보다 이거 너무 수월하게 딱 돼가지고 이제 너무 감사했어요. 저는 이거 제가 프로모션 했었었는데. 아 진짜? 저랑 이제 저희 회사의 벤블리스와 함께 프로모션을 했는데 꿈에 나왔어요. 그러니까 꿈에 나왔. 야, 맞아. 꿈이 뭐야? 그러니까 저는 알아요. 그러니까 쿠기 현이 이 곡이 사람들이 되게 그러니까 현이 원하는 어떤 피드백들이 오면 되게 현이 좋아하고 이 신나하고 이랬을 때 저는 형의 반응을 아는데 이번에 트랙을 냈는데 형이 약간 무미건조한 느낌인 거야. 근데 내가 이것 때문에 너무 신경이 쓰이는 거야. 그래서 형이 지금 기분이 어떻지 이러면서 뭔가 그 이유가 뭔가 나같이 보이는 거야. 그래서 꿈에 딱 나왔는데 쿠기 형이 나왔어. 나왔는데 형이 원래 나보다 이제 보통 자주 작업을 하는 이제 라세랑도 친하고 형하고 친한 코데기라는 애가 있어. 코데기가 있는데 윤재야 이름이. 근데 이제 나랑 윤재가 있었는데 형이 갑자기 힘이 나왔어? 이렇게 한 다음에 갑자기 윤재를 보면서 야 코데야 근데 음악은 역시 너더라 막 이러면서 다시 돌아오는데 야 윤재야 근데 야 BJ 역시 너 어디서 야 힘이나 잘 지켜서 이러면서 계속 그래가지고 내가 그게 엄청 신경이 쓰였나 봐 혼자서. 왜냐면 나는 이 형의 그 신남을 알거든. 근데 형이 약간 이 형 왜 뭔가 지금 이상한데? 약간 이런 생각이 들었지. 그러니까 이번 앨범이 좀 그러니까 이게 되게 어떻게 보면은 뭐라고 해야 되지? 나의 살짝 개인적인 것들이 막 들어가 있으니까
기분이 되게 이상해. 이 노래들을 낼 때 기분이 너무 이상해. 그 전에 어떻게 보면 노래 냈을 때 자기 검열을 많이 했거든요. 이제 이거 쓰면 너무 개인적인 건가? 이거 쓰면은 너무 가버린 건가? 이런 걸 생각해가지고 그냥 자기 검열을 하면서 해가지고 어떻게 보면은 좀 뻔한 가사들이 좀 있을 수가 있는 건데 이번에 그냥 그런 거를 다 제쳐두고 가사를 써서 이제 내보니까 뭔가 낼 때 기분이 되게 이상하더라고요. 이게. 사람이 평가받는 느낌이죠. 그러니까 좀 발개 벗은 느낌? 난 그거 형도 들으셨어요. 난 그게 그 느낌이라고 일기장을 공개하는 느낌. 일기장을 좀 공개하는. 그렇구나. 그래가지고 이게 무대에서는 잘 못하면. 뭐 할 건 해야지. 그런데 그때도 부끄러워해. 발기벗은 느낌으로 하면서 벗어? 우리가 이번에 비 왔는데 벗었는데 마지막 30초야. 마지막 30초야. 30초만 그럼 고민했어. 이거 벗었나 30초 분량의 스토리만 공유하는 거야? 그거는 공유 안 했지. 그래? 어디서 봤지? 저 인스타에서 너무 많이 봤는데. 나도 봤는데. 내가 안 올렸어. 나 이번에 내가 보는 거 아니야. 몸이 또 퍼져나갔구나. 그걸 마침 나 할 때만 비가 와가지고. 저 그래서 형이 그냥 온 무대를 옷을 벗고 하신 줄 알았어요. 시작하자마자 그러니까 랩비트를 후기 무대를 보는데 처음도 벗고 있어가지고 그래서 뭔가 네. 살짝 이번에 다 항상 벗는 그냥 벗는 스타일이구나. 30분에 벗고 하셨나 하셨는데 계속 되게 고민했어요. 이거 뭔가 더 마지막 곡인데 이거 더 사람들 더 재밌게 하면서 끝내고 싶은데 할 때 이제 그냥 마지막 후기에서 이제 짠. 그러면 시계를 1월 공연대. 네, 맞아요. 일요일 날. 라데 형님은 무대에서 좀 벗을 생각은 없으세요? 왜 몸이 너무 좋으시니까 그래도 벗을 타이밍이 아직 없어요. 없으세요? 그럴 타이밍이 없었고 있다면은 기회가 있다면 한번 해볼게요. 만약 형 벗으시면 어떤 노래 보고 싶으세요? 아니 그러니까 그런 노래가 아직 없는 것 같아서. 되게 락스타 같은 노래? 그런 거에서 하면 좋을 것 같은데. 근데 형님 오히려 약간 끈적한 거에 벗어도 좀 섹시할 것 같은데요. 그거는 약간 벗을 좀 느리게 벗고. 웨이브 한번. 왜 그래? 그리고 키드미니가 최근에 등에 인디고와 POV 타투를 새겼다고 하는데 새겼나요? 네. 등 근데 어떻게? 조금 묘한 성이라서 지금 크게 하고 하고 있나요? 있거든요. 막 그러니까 그 띡띡 이게 아니라 그러니까 인디고와 POV 타투를 지금 새기고 있다고요? 네, 작게. 까바라는데요? 지금은 깔 수 없어요. 지금 좀 흉해요. 지금 그 라디오한테 받으신 건 아니시죠? 아니에요. 등 타투를 새로 하고 있는데 등 판을 따고 있는데 거기에 이제 살짝 넣었죠. 오 인디고까지 하고 있어요. 근데 되게 그러니까 막 씨발 인디고 피우 이게 아니라 영어로 썼어요? 한글로 썼어요? 영어로 안 하지 않나? 너무 말도 안 되는 소리만 생각했어. 궁금하실 수도 있어요. 그냥 로고 그대로 이렇게 템포 올린다. 어쩌다가 올라온다. 이렇게 결심하고 있어요. 그냥 뭐 래퍼전 하는 거죠. 그냥 뭐 지나온 길이니까. 그러면 의미는 없어요. 등짝 전체의 인디고 POV가 아니라 등짝을 하는 김에 이제 이만해요. 이게 합쳐서 이만해. 태석 씨는 생각 없어요? 저는 이미 조안 다 짜놨어요. 진짜로? 네. 하려고? 네. POV를? 네. 와우. 그거 한번 라디오 형한테 진짜로? 해주시면은 근데 이쪽도 왼쪽에만 있는데 뭔가? 네. 팔에는? 전 돈 없어서 끊겼어요 타투. 네, 이제 전 타투하면 꼭 슬슬 형한테 해야죠. 받을 거예요. 안 한다는 소리야. 근데 쿡인 타투 없죠? 전 없어요. 켈로이드가 있어가지고. 저도인데 근데. 그게 뭔가요? 그게 그냥 돼요. 켈로이드가 이제 그 어떤 흉터나 이런 게 나면은 막 나 이거 올라요. 존나 개억울한 게 이거 씨발 막 다 키스 마크라고. 근데 와, 수술 자국이거든. 그래 보이긴 한다 멀리서. 켈로이드라서. 넌 이쁘게 났다. 아니야. 이거 되게 위치가 그래가지고 좀 스트레스. 형도 딱 저게 있지 않아? 그래서 나시를 입으면 근데 이렇게 나도 해가지고. 너 쇄골 다쳤지. 나 쇄골 다쳐가지고. 저거 안 사라지는 거예요? 이거는 이거 체질 주사 맞아요. 문제. 거기 위에다 타투를 해. 형태 위에다. 진짜 아파. 근데 여기 받으면 형한테 갈게요. 그거 다 아프지 뭐 그냥 하는 거지. 블라스 얘기로 좀 넘어가자면은 앨범마다 새로운 장르를 좀 시도하고 있는데 매번 다른 장르를 시도한 이유가 있다면? 맨날 좋아하는 게 달라져서. 네. 근데 그거를 이제 뭐 휘민이랑도 얘기 많이 했는데 제가 그게 막 정규 2집 같은 경우는 브라질리언 펑크 좋아해가지고 했는데 지금 뭔가 안 맞는 것 같아요. 세상 사람들이랑 내가 좋아하는 걸 안 하는 가수가 갑자기 근데 그냥 뭐 씨발 하는 거지 뭐. 그 맨날 다른 거 하면은 맨날 그러면 새로운 프로듀서 찾아서 하는 거야.
똑같은 프로듀서랑 그러니까 그건 거죠. 약간 저는 그런 생각이 있거든요. 약간 DM으로 막 프로듀서들이 막 보내잖아요. 근데 결국에는 나랑 제일 많이 하는 애랑 하잖아요. 근데 그게 이유가 어차피 생각은 내 머리 안에 있는데 그걸 손발로 이제 구현을 잘해줄 친구랑 하는 거니까. 근데 항상 결국에는 코덱이랑 하는 것 같은데. 그래서 또 꿈에 계속 그래서 뭔가 나타났던 것 같아요. 형도 하면 코덱 막 그런 거 있었어. 그러니까 막 그런 거 있어. 약간 또 외부 해가지고 작업해야지 멋있는 거 하고 싶어서 해야지 하면은 품이 좀 많이 든다 해야 되나? 같이 술도 먹어야 되고 막 친해져야 되고. 정신적인 그 소모가 좀 있긴 하지. 그러니까 친한 사람들이랑 많이 하게 되는 것 같아. 가깝고 연락 잘 되고. 그래서 좀 나이 먹을수록 더 좀 친해지려고 해요. POB랑. 우리는 언제든지 술 많이 먹고. 되게 좋아 사람들. 일본 저희 가고. 저희는 생각보다 그라가스 한 명 있어요. 저희 눈이 너무 발전해. 술 너무 많이 마시는. 그 미끄덩 화이트? 네. 미끄덩 화이트. 아니 그때도 히플페에서도 약간 인사하러 갔는데 이미 약간 비틀거리고 있던데. 아예 기억을 못해요. 네, 그래서 아마 초면일 거예요. 만나게 되면. 그때도 얘기했어요. 라프산두랑 둘이서 막 어차피 지금 얘기해도 기억 못할 거다. 팔 부러지는 거. 팔이 부러졌어요 그때? 네. 술 좀 세네. 국이 좀 빨개졌어. 그럼 물 마셔. 나 더 마실래. 천천히. 이 형은 나는 이 형이랑 썰이 있는데 형이 진짜 술을 진짜 아예 못 먹거든. 개 못 먹잖아. 아예 못 먹는데 내가 3년 4년 전에 당산에서 되게 힘든 일이 있었나 봐요 형이. 갑자기 무슨 배낭을 메고 왔어. 배낭을 메고 오더니 야 나 너무 힘들다. 한번 죽어보자! 근데 맥주 2캔을 딱. 그래서 형 뭐야? 둘이서 한 캔씩 먹고. 제대로 달렸네. 그래서 형은 가고 취해가지고. 저는 이제 아쉬우니까. 저랑 비슷비슷한데요? 저도 이거면은 이제 진짜? 오늘 하루가 끝이 나네. 얘도 못 먹어 맞아. 저도 그러긴 한데. 근데 그래도 한번. 근데 되게 열렸네. 형님 지금 어디 가신 거예요? 형님 어디 가세요? 어디가? 날씨. 화장실. 말씀. 해장하러 가는 줄 알았어. 얼굴이 해장하러 가는 줄 알았어. 근데 이게 맞는 거 같아. 그럼 지금 근데 좀 주량이 좀 는 거 같은데 그러면? 비슷해요. 소주 3잔인데. 근데 쿠기는 술자리에는 자주 해요. 술자리는 가서 술을 안 먹어요. 맞아. 어떻게 뭔 재미로 앉아있는 거야? 왜 어떻게 버텨? 나름 재미가 있어요. 이제 술 드신 분들이 하는 얘기들이 웃겨 일단. 진짜? 그게 웃기니까 거기에 이제. 근데 그게 안 맞잖아. 에너지가 안 맞잖아. 너 그거 다 녹으면 나서 이번 앨범에 스킷에 다 넣어놨지. 근데 나는 스킷 5시간 28분. 마스터 나오면 들어줄게. 근데 나는 가끔 약간 얄미울 때가 있긴 해요. 왜? 약간 중간에 와. 맞아. 항상 주인공이야. 항상 처음부터 있지 않아. 오늘도 마지막에 들어왔잖아. 계속 밀더라고 우리 먼저 들어가라고. 자꾸 뭐 놓고 왔대. 나한테 이 얘기를 지난주에 하는 거야. 갑자기 나 마지막에 들어갈 거라고 계속 그러는 거야. 아니 뭐 언제 들어오시는 거 알아서 해라. 그때 강남 우리는 축구 회식하고. 맞아. 나 그때 옷차림 맞아 사이클 바지 입고. 그치. 나는 형이랑 대학교 때부터 친구잖아. 20살 때 이제 형 알았을 때 좀 친해지고 나서 이제 동아리 회식을 같이 가니까 동아리 회식 같이 갈 때도 그때도 그랬어. 8시에 모이면은 야 카페에서 먼저 만나서 10시에 가. 타메탐스. 이거 라프산두가 이래요. 근데 나는 머리로 이해가 안 돼가지고 왜 그때 가는 거야? 야 우리 주인공이잖아. 약간 이런 느낌. 자제인가요? 그래야 더 많이 쳐다보니까. 그니까. 그 형은 술 안 마셔도 더치페이 해? 나 해. 진짜? 어쨌든 같이 즐겼으니까. 그래서 이양 물고 안 하죠. 진짜? 네. 난 안주값만 엠빵하겠다. 근데 지금은 또 안주값만 엠빵하는 거면 괜찮네. 네. 근데 술을 아예 안 마셨는데 막 술이 소주 막 한두 병 이런 모르겠는데 한 10몇 명이서 마시면은 소주 막 몇십 병 되니까. 국물 한 모금만 해도 내야지. 네. 젓가락 안 들면 안 낸 적 있긴 해요. 사실. 그래서 이것만 그래서 나는 생각이 든 게 1차 마지막쯤에 와. 1차 알아서 정리하고 2차 갈 때 그때 이제 난 여기에 정산에 참여하겠다. 그래야 텐션에 맞아. 형님 주량이 어떻게 되세요? 형은 잘 먹어요. 어떻게 되세요? 저도 잘 못 먹어요. 저도 한 술을요? 네. 저 소주 반 병? 진짜 못 형 진짜 못 먹어. 왜요? 그래요? 반병이면 아예 이거예요? 아니면 약간 완전 그냥 취하죠 완전. 근데 기분 좋은데? 그래요? 나 왜 잘 먹는 줄 알았어. 딴 사람 용종에 헷갈렸나? 그런가? 왜냐면은 그 민수 형은 여기 아니면은 술집에서 자주 마주쳐가지고. 술집? 술 가게. 행오버에서도 한번
아 맞아. 근데 형 은근히 밖에 출몰술 진짜 많더라. 그래? 근데 많이 다니던 시기가 있었어. 근데 요즘 잘 안 다니고. 형도 그럼 약간 자리를 즐기시는 스타일이신가요? 술을 즐긴다기보다? 그쵸. 원래 술 못 먹는 사람 다 그런 거 같아. 또 자리 안 나가면은 여론 따라가기 힘들거든요. 그치. 술자리를 안 나가면? 아니, 자리 안 나가면 아 그러니까 좀 이제 뉴스 계속 챙겨. 다음 날 돼서 지들끼리 재밌는 얘기 하고 있는데 저는 안 나가서 몰라요. 그래서 그게 뭐야 하면 안 알려줘. 그래서 그걸 따라가려면 무조건 술자리에 술 안 마시고 나가야 돼. 제가 그래서 27대 담배 시작했어요. 뭐 진짜요? 쇼미 계속 나가는 늦게 27부터 뵀어요. 너무 늦게 시작한 거 아니? 아니 쇼미 8인가? 7 하는데 2차 때 엄청 오래 있잖아. 맨날 담타로 나가는데 나 혼자 앉아있는 거야 맨날. 그래, 래퍼들 좀 친해지고 싶어가지고 그때부터 담배를 시작했어. 나 7대 처음 담배 피면서 칠리몸이 알았어. 계속 먼저 갈래? 존나 이 형 환산 이렇게 치고 이렇게 잡으면 아니 시사량이야 지금. 아니 형 물 마시면 돼. 기분 좋은데? 다시 잘할까요 우리? 잘해. 이 형 이거 약간 히플라디오 마지막 화 축하드립니다. 화면 앞에서 이런 모습 처음인 것 같은데. 목이 너무 아니 괜찮아 형. 지금 즐겁지? 닭살 목에 닭살. 약간 숙취 메이크업 느낌이야. 좋은 거야. 술 왜 먹지? 좋은 거야. 이 재미. 근데 왠지 라드 형님 첫 담배 썰 왠지 좀 웃길 것 같아요. 그렇게 웃기지 않아. 어쩌다 피게 됐어요? 27에? 저는 군대에서도 막 기다릴 때 안 폈는데 아예 안 폈어요. 담배 피는 애들 막 뭐라고 했어요. 우리 대학생 때 막. 뭐라고? 에이, 담배 새끼 막 이러면서. 밤새. 원래 착하게 놀리셨네. 밤새를 들었구나. 밤새로? 강하지만 재밌게 그렇게 놀렸는데 그럴 정도는 안 폈는데 이거 뭐 좋은 얘기라고 하는지 모르겠지만 그 27에 그 영화 보고 폈어요. 영화가 확실히 센 거 같아. 맞아. 영화 보면은 되게 맛있게 피니까. 저 신세계 보고. 나는 그 본투비 블루라고 챗 베이커 다른 영화 있는데 거기서 너무 맛있게 펴가지고 피까 하다가 펴볼까 했다가 무슨 감정인지 알 것 같아. 그 영화 보면 담배 피고 싶을 때. 실제로도 약간 그런 거 권장하기 위해서 영화에 더 넣기도 하고 막 그런다고 하더라고요. 신기하다. 그런 그 연결이 있어가지고 어쨌든 그런 어떤 상황에서 딱 그런 그 장면이 멋있게 연출되니까. 근데 신세계 보면 담배 개 피고 싶긴 해. 그거는 무조건이지. 람보르기니 뭐야? 람보르기니 담배 나왔어 신세계. 그래? 진짜? 람보르기니 담배. 초록색? 8mm인데. 진짜? 자, 메이슨 홈은 8월 1일 개인 앨범을 예고를 했는데 준비가 잘 되고 계시나요? 그러니까 원래 8월 1일이었는데 그 라프가 7월 말이어서 이틀 차이밖에 안 나는 거예요. 근데 같은 팀에서 한 명이 앨범 내고 이틀 뒤에 또 앨범이 나오면은 이거는 약간 그게 있어서 좋지 않죠. 네, 전 8월 중순으로 옮겼습니다. 8월 중순. 8월 21일입니다, 여러분. 8월 21일. 근데 어쨌든 8월 1일에 공약했던 날에서 미뤄졌으니까 그때 공약했던 엑셀 방송을 하기로 했어요. 할게요. 엑셀 방송이요? 할게요. 네. 어디 나가세요? 뭐 이제 스페셜 게스트로 나가야죠. 엑셀 방송이 뭐예요? 그러니까 이런 거예요. 건가요? 지금 같은 거예요. 저희도 정확히 모르지만 그 춤추고 네, 저의 어떠한 주주분을 두고 저의 랭킹을 계속 올리려면 이분이 저한테 돈을 계속 쓰셔야 돼요. 맞아요. 근데 돈을 안 쓰면 못 봐요? 그러면 돈을 안 저는 쓰면 강등당할 거라. 강등당하고 그 엑셀방에서 쫓겨나게 돼요. 출연을 못해. 네. 진짜? 그러니까 내 고객님들이 후원을 많이 해줘야 돼 나한테. 그래? 그러면 이제 후원해주면 이제 리액션하고. 근데 그게 남자한테도 똑같아요? 남자. 그래서 남자분이 안 계세요. 남자는 보통 사회를 보죠. 네. MC를 모시고 근데 제가 실언해가지고 8월 1일에 앨범 내겠다고 엑셀방 해야 될 것 같아요. 근데 이번 앨범에서 단편 영화를 함께 제작하기도 했다는데 이번에도 뭐 그런 새로운 프로젝트를 근데 앨범 낼 때 영화 제작 굉장히 리스크 있을 텐데. 맞아요. 왜 리스크? 왜냐면 그것 때문에 앨범이 엄청 밀릴 수가 있어요. 네. 리스크 확실히 있었고 근데 이번에는 그냥 약간 전 곡을 그냥 라이브 세션처럼 하나로 이렇게 만드는 뭐 한 30-40분 분량의 뭐 그 정도를 생각하고 있는데 뭐 실현될지 모르겠습니다. 아니면 뮤비 찍고 그 정도 하지 않을까요? 혹시 배우도 나오나요? 배우요? 네. 섭외 가능한가요? 누구 정도? 누구 뭐- 생각하고 계세요? 어느 배우님? 아니 뭐 실명을 거론해 주세요. 네임 드랍을 여기서 탁 해주세요. 저 최근에 이제 유심히 본 지켜본. 제가 원래 이거 너무 진지하게 이상한데 갈게요 그냥 진지하게. 임지연 배우님 되게 좋아했거든요. 임지연 배우님. 저의 이상형. 더글로리 나오신. 네, 저의 이상형이에요. 진짜요?
근데 어려울 것 같아요. 그죠? 그래서 말씀 안 드렸어요. 네, 그 정도 있네요. 근데 그분 ENFP셔가지고 흔쾌히 해주실 수 있을 것 같아요. MBTI까지. 어떻게 엄청난 팬이잖아요. 아니요, 그 어디서 봤어요. 유튜브 보다가 기억이 났어요. 테마에 저장이 잘 돼 있었나. 네, 형님들 저 더치하기 전에 라이브 좀 하면 안 돼요? 라이브 하나 해주세요. 절거 같아가지고. 형 저 누워 있어 그냥. 아니야 나출 거야. 춤출 거래. 춤출 거라고? 아 여기서 해도 되나요? 앉아서? 앉았어. 여러분 그 주술회전 보셨나요? 영역전개 사인 수업 한번 하고 가시죠. 이렇게 하시면 됩니다. 가시죠. Yeah, domain expansion. Whole block shack where I landed. 시간이 안 가지 이렇게 tapping. 새벽 3, 4, 5 when in my bitch. Domain expansion. Time so down what I send it. 사방이 어두워져 you can fly with it. Yeah, cooking on my domain. I just zoom in, 넌 그냥 domain. 시작해 수원에서부터 갱내. 이태원 넘어까지 영역 전개. 그림을 그리는 수준 with no canvas. 버리고 챙겨 있는 manners. 답답한 이미 넌 area. 1, 2, 1, 2, 3, let's go. Domain expansion. Whole block shack where I landed. 시간이 안 가지 you can tap in. 제발 3, 4, 5 when in my bitch. Domain expansion. Time so down what I send it. 사방이 어두워져 you can blow with it. Come with it. 여러분 WWE 봤나요? IKO, IKO, IKO. Yeah, you gotta tap it, my time it. 구경꾼들이 여기 붐비. 3, 2, 1 내가 술래. 내 올라가 그 유슈를 탭탭탭. 그래 이건 다 쇼의 눈에 힘 빼. 쉬운 방법을 찾아낸 스팀팩. 약쟁이 새끼가 림팩. 넌 누워있어 그대로 오대. 얼빠진 새끼 난 돔다기에 올라타 마치 스맥다운. 어림도 없지 어린 놈의 새끼 네 형들까지도 다 비상후배를. 구린 거 치워내 내 눈배를. 그럼 히때 킹조 따군 배를. 팔로도 눌리던 겐늘 굶주는 굶기를 해줘 까베란. 없으나 심판은 심판 내가 판단하니 fuck on my face. 올라탔어 올라타기는 깜빡이 전에 와 불이 나게. 없으나 한적이 파필 잔실이 흘러나오는데 내가 멀어. 넌 그냥 도망가 이만해. You gotta tap it, my timing. 구경꾼들이 여기 붐비. 3, 2, 1 내가 술래. 내 올라가고 유슈를 탭탭탭. 그래 이건 다 쇼의 눈에 힘 빼. 쉬운 방법 찾아낸 스팀팩. 악쟁이 새끼가 림팩. 넌 누워있어 그대로 오대. What? 감사합니다. 오마이갓! 죽였다. 너무 좋네요. 죽이야. 한잔 하자. 마이트 나오네. 아주 쑤셔 박아버리는구만 라임을. 오늘 사실 그 저희의 마지막 화에 좀 추구미가 오늘 좀 이거였어요. 어떤? 약간 이런 거. 날카로운 느낌. 그러니까 내가 좀 스트레스를 받았던 게 내가 시즌 2 때 안 신나는 거야. 근데 형이 나한테 그 얘기를 하더라고. 지난주에 만났는데 야 너 좀 그래 보이던데? 했더니 내가 이걸 왜 그랬을까 생각했는데 맨 처음에 이걸 하려고 했었을 때 음악 얘기 엄청 많이 하고 이랬을 줄 알았는데 이 그 테크토닉이 뭔가 트리거가 된 다음에 껴야 되는 걸 느낀 거야. 근데 그때 나는 내가 좋아하는 형들 나왔을 때 음악 얘기를 하고 싶었는데 이런 또 진지해. 채팅도 막 노잼이라고. 막 그런 얘기하고 그리고 형 내 또 추금이 알잖아. 막 그래가지고 마지막 칸은 그러면은 휘민이가 사실은 한없이 진지한 사람이거든요. 나 축구 먹었어. 한잔해. 바로 확실하네 라이브 끝나니까. 좋습니다. 그러면 그 얘기의 의는 종착역이. 종착역이 뭐냐고 그냥 아무 생각 없이 그냥 제일 내가 유머 코드 맞는 사람들하고 그냥 아무 생각 없이 이야기만 하고 오늘 딱 기분 좋게 마무리를 하고 싶다. 마치 형님 작업실인 듯이. 그치. 맞아. 근데 그때 우리 사실 음악 얘기만 하긴 했어 거의. 그치. 우리 그 대본. 그러면은 궁금하다. 요즘 그 딱 그 아티스트로서의 고민들이 있나? 아니면 어디까지 가고 싶다나 고민들. 나 다음에 뭐 해야 될지? 뭐 해야 될지? 형 근데 앨범 낸 지 너무 얼마 안 되지 않았어? 좀 근데 또 막 마냥 쉬고 있을 수는 없으니까. 형 그러면 회사 그 설립 그 이유가 뭐야? 설립 이유요? 설립 이유는
뭐 일단 솔직히 말하면은 친구들이 회사를 하는 걸 보고 너무 자유로워 보이고 멋있어 보였어. 근데 뭐 다들 그렇잖아. 래퍼 보면 래퍼 멋있어 보여가지고 하고 그것도 똑같이 회사 만드는 것도 그렇게 한 건데 이제 하고 마음 먹고 얘기를 많이 들어보는 과정에서 조금은 생각보다 다를 수도 있겠다 싶긴 했는데 너도 그렇고 결론적으로는 함으로써 힘든 것도 많지만 보람이 있다고 했잖아. 그치 맞아. 그래서 그냥 이거 베팅 해볼만 하겠다 해가지고 그냥 한 거죠. 한 친구들이 되게 힘들어 보이는데 그만큼 행복해 보였어요. 저는 그래가지고 좀 행복해지려고 사는 사람이라서. 형 저는 모두가 그냥 궁금한 게 형의 약간 무리를 만들고 싶어서 한 거 아니에요? 그런 건 없어요? 무리? 형의 스쿼드? 그러니까 그것도 있지. 그것도 없진 않았지. 네. 모르겠어. 그냥 모르겠으면 넘어갈까요? 어쨌든 안 해본 새로운 걸 하는 거잖아. 네, 안 해본 새로운 거 하는 게 좀 더 왜냐면 계속 해왔던 게 있으니까 새로운 스텝에서 새로운 네. 걸 하는 게 한 반년 됐는데 재밌지. 중간 평가는 약간 좀 그래도 하길 잘했다 쪽에 훨씬 더 가까운 것 같아요. 전 약간 진지한 얘기지만 진지한 얘기 그냥 해줘. 앨범을 만들고 있는데 어쨌든 저희가 대중들한테 작품을 내놓는 입장이잖아요. 근데 내놓아지는 순간 거기에 대한 가치랑 평가는 저희 손 떠나는 거라 생각하거든요. 그래서 이걸 생각하면 되게 편하게 만들 수 있을 것 같은데 앨범을 그게 잘 안 돼요. 앨범 만들 때 녹음하러 이렇게 들어가 작업하다가 한번 실패를 하면은 작업하기 전에 미리 실패할 거를 공포하게 되는 무섭게 되는 그게 있어서 아주 지금 지옥스러운 나날을 겪고 있습니다. 근데 개인 앨범 만드니까 또 그 오카시 친구들이랑 같이는 안 해요. 아예 공유도 안 하고 저희는 그래서 그런 힘을 길러야 될 것 같다. 그러면 어떻게 이런 인풋을 어떻게 얻어? 그냥 피드백이든 일단 음악을 저는 항상 사람들이 뭐 음악 잘하고 싶다, 랩 잘하고 싶다 하면 어떻게 해야 되냐면 연습 아니라 그냥 음악을 많이 들으라 하거든요. 새로운 거 많이 듣고 너가 안 좋아해도 새로운 게 이게 왜 인기가 많은지 알아보려고도 하고 그런 거를 찾다 보니까 그냥 자연스럽게 그쪽 장르 한번 해보자 이렇게 되는 것 같아요. 나는 궁금한 게 형도 그렇고 그러니까 모두가 이제 준비한 컨텐츠가 있잖아. 근데 이걸 낼 때 너무 재밌어. 와 개재밌다. 아니면 너무 이게 너무 좋다. 막 신나. 근데 냈었을 때 공개를 했어, 발매를 했어, 아니면 업로드를 했어. 반응이 안 좋아. 그때는 이게 뭐가 어떻게 생각해? 그러니까 이 만들 때의 가치를 생각을 하자. 아니면 혹은 반응이 안 좋아. 그러면은 이거에 대해서 그러니까 이거를 받아들이냐, 어떻게 그러니까 이거에 대해서 좀 막 생각을 했대. 보통 어떻게 해? 나는 어느 순간부터 약간 내가 은퇴하기 마음 먹고 은퇴가 이뤄지기 전에는 마침표가 아니라고 생각을 해서 안 좋은 피드백은 무조건 좋은 것 같아. 어쨌든 다음 스텝 있고 아까 뭐 친구랑 저녁 식사를 하면서 했던 말인데 오타니가 타석에 서가지고 기계가 이렇게 130km로 공을 던지는 걸로 치면은 1000번 치면 999번을 칠 거란 말이야. 근데 실제 경기에서 바운드에 들어가서 치는 거랑은 완전히 다르단 말이지. 뭐 어떤 날은 기압이 다르다가 어떤 날은 뭐 바람이 분다가 어떤 날은 뭐 관중이 너무 많아가지고 시끄럽다던가 해가지고 그게 1000에서 뭐 900번을 치던 게 600번으로 떨어져도 어쨌든 그 사람은 잘하는 거잖아. 다시 잘하고 거기에서 내 존재감을 보여줬으면 다시 마운드로 들어가서 또 칠 수 있는 거고 그 마운드에 올라갈 기회만 없어지지 않는다면 나는 안 좋은 피드백은 무조건 그 사람 자체에게 플러스라고 생각해. 아티스트 자체. 나도 그렇게 생각해. 내가 꺾이지만 않으면 이게 정말로 무관심보다 피드백 있는 게 그 사람 안 좋은 말은 내가 못해서일 확률보다는 어떤 변수가 있어서의 확률이 더 크다고 생각해. 난 달라. 그러면 들을 필요가 없는 거 아닌가? 형 말이 아니고 그러니까 그게 변수로서 작용하는 거면은 들을 필요가 없는 거 아닌가? 근데 세상에 변수가 없는 상황보다 변수가 있는 상황이 디폴트니까. 그리고 자연이라는 게. 이 얘기 나왔을 때 뭔가 살짝 나가는 얘기일 수도 있지만 어쨌든 그런 얘기를 했잖아. 다음 뭐 앨범에 대한 고민에 대한 얘기를 한 거잖아. 내가 너한테 옛날에 물어봤을 때 휴민아 너 왜 이렇게 안 나오면 어떻게 해? 내가 물어봤으니까 너가 그때 말해줬던 게 뭐라고 했어? 대박이었어. 나올 때까지 해야지 뭐. 이게 나한테 이게 확 온 거야. 너 안 나올 때 어떻게 했는데 나올 때까지 해야지. 이게 나는 와 형 나는 근데 그게 동료로서는 되게 그래도 형한테 어떤 힘이 됐다니까 괜찮은데
이게 같이 일하는 사람들한테는 이게 되게 센 프레셔더라고. 이게 내 동료, 이 친구잖아. 형 나올 때까지 해야지 이건데 만약에 우리 회사 프로듀서들이든 뭐든 나는 약간 보통 그런 식이거든. 그러니까 우리 회사 누가 뭐 트랙이 안 나온다. 그러면은 그냥 그게 네 그릇이다. 그러니까 그걸 인정을 해. 씨발 속상해. 그냥 그게 네 그릇이야. 인정을 해. 그냥 근데 그거에 답답해하지 마. 그러니까 너가 이 정도니까. 근데 나였었으면은 나는 이거 그냥 더 할 거야. 나올 때까지. 그러면 너가 너 강하게 키우는구나. 나는 좀 그렇는데 이게 만약에 친구면 괜찮은 것 같은데 이게 같이 일을 하면 약간 너무 프레셔가 되는 것 같아. 근데 내가 생각하기에는 이게 휘민이가 그렇게 프로듀싱을 해와서 그런 것 같아. 그치 그런 뭔가 거 그 같아. 어릴 때 형들이 했던 거가 그래서 그런 것 같아. 나는. 사람은 자기가 산 방향으로만 생각해야 되는 것 같아. 그치. 근데 라디 형은 아까 난 다르게 생각해가 뭐였어? 안 좋은 피드백을 다 수용한다? 안 좋은 피드백을 얻는 거는 결과적으로는 좋은 일이다. 근데 그 안 좋은 피드백을 하는 사람들이 진짜 좋게 안 좋은 피드백을 하는 경우가 있고 허무맹랑하게 안 좋은 피드백을 허수야? 그냥 욕 박는 거? 그 정도? 근데 욕 박지 않아도 뭔가 논리 있어 보이는데 사실상 속이는 거? 사실상 아닌 거. 개똥처럼. 그러니까 그렇기 때문에 저는 그게 다 옳지는 않다고 본다는 거지. 저는 그게 허수라고 생각하는 게 왜 그러냐면 저도 저한테 뭐 스윙스행님 얘기도 있고 막 많잖아요. 댓글이 막 달려. 그래서 내가 존나 빡쳐가지고 차단을 했어. 짜증나서. 근데 한 3-4개 계정이 한 번에 차단이 되는 거야. 그래 난 느낀 거지. 이거 약간 혼자서 약간 여론 조작하려다가 약간 진짜 이 연동이 돼 차단이? 그러니까 같은 팀이 보면은 한 번에 차단돼. 같은 계정이 근데 내가 그거를 보고 이거는 그렇구나. 안 좋은 피드백의 절대적인 수만으로 따지면 안 된다. 내가 너무 이거에 그리고 그런 부정적인 생각을 가지고 있는 애들이 댓글에 남길 확률이 높아. 근데 뭔가 제 입장에서 진짜 좋으면 굳이 댓글 안 달고 그냥 진짜 좋다, 대박이다. 맞아. 댓글 다는 사람이 댓글을 단다 생각해. 맞아. 그러니까 너무 좋아서 원래 댓글 안 달던 사람이 마음이 막 내켜가지고 와 개 좋다 댓글 달아야지 이렇게 안 하는 것 같아요. 그래서 악플도 존나 구린데 구려서 댓글 달아야겠다도 없는 것 같아요. 그냥 넘기지. 그냥 다는 사람이 다는 것 같아요. 네. 그래서 그게 보이기로는 댓글이 이렇게 보이지만 사실 그렇지 않은 사람들이 더 많다라고 생각을 하면은 좀 용기가 생기지 않나 막 만들 때. 형은 형의 어떤 형 직업에서 근데 이거 진짜 비슷한 게 그러니까 온라인에서 반응이랑 오프라인이랑 다를 때가 너무 거의 대부분이 싸가지. 그래서 오프라인 만났을 때 왜 이래? 약간 이런 거 되게 많았던 것 같아요. 근데 오프라인에서는 그것도 있는 것 같아요. 좀 저도 느끼는 거지만 오프라인에서는 사회생활도 걸러야 되는 그러니까 약간 그냥 이번에 앨범 좋았어 그냥 이렇게 인사치레로 얘기하는 경우가 더 많아. 그죠? 오프라인에서는. 온라인에서 그게 왜? 이거? 말 편하게 하지. 그게 왜? 그러니까 왜냐면은 그게 왜? 그것도 약간 허수니까. 왜냐면 근데 인터넷에서 난 내가 그거 해봐가지고 나도 거꾸로 당해도 별말 알지. 그게 그거 존나 해가지고. 형 근데 그게 또 어떤 없어 지금. 야 씨발 이거 좋더라. 근데 또 그게 뭘 만드냐면은 그냥 약간 허무주의를 만들잖아요. 약간 뭐 그냥 인사치레로 얘기하네. 이렇게 되니까. 그러니까 사람이 기관적으로는 그래서 알아서 그 걸음망이 있어야 되는 거야. 걸러듣기. 알아서 본인 기준이 세야 돼. 이건 진심이구나. 그 느껴지잖아. 맞아. 그렇게 한 거지. 근데 나는 모르겠어. 근데 이거는 나는 어렸을 때부터 그러니까 인사치레로 나는 그건 아니 그냥 진짜 나는 별로던데? 그냥 이걸 가볍게 얘기하지. 그러면 되게 상처인데요? 야 이거는 좀 애매하다. 애매한데 이런 거 해. 애매하던데? 근데 그게 훨씬 도움될 것 같긴 해. 나 뺀 거 있어 그래서 이번 앨범. 근데 좀 애매한데? 근데 뺀 게 맞았어. 그래서 뺀 거야. 그래 난 처음에 오케이 다 지져보니까 맞긴 하네. 그다음 그다음 내가 전화했잖아. 스톱 할 때 내가 전화했잖아. 이거 윙 이거 내가 나중에 춤나 고맙다. 오케이. 다행이네. 결국 대화가 답인 것 같습니다. 맞아요. 그래서 요즘 각자 많이 들은 곡 하나씩 소개 한번 해주시면서 많이 들은 거요? 네 추천곡 한 번씩 갈게요. 저 먼저 얘기해도 될까요? 네. 저는 Fatsmack 이거가 갑자기 왠지 모르겠는 자꾸 듣게 되더라고요. 나 이거 들어봤어요. 그 플레이보이 카티 들어가니까 새 싱글이 있더라고요. 맞아.
아 이게 그거야 그 카트가 붙여있다는. 근데 이거 말고 어럽이라는 노래가 있거든요. 어럽이. 그게 되게 스펠링 한번 BUTTA 띄고 B인가? 이것도 좋긴 해요. 이것도 좋아요. 밑에 거저 버라비 네 번째. 네. 야, 다라이가 또 한번 저 말하면 드럼 찍었는데 She been on my line, like baby can I breathe? Wanna smoke a zip, get a grubberly. 약간 건어 같은데요? Back and forth, step like 그런 결이. 308, not that 근데 춤스키드 내리는 건어가 힘 빠지는데 디스키드 되는. 요즘 이런 게 좋은 것 같아요. 아 뭔가 꺾치는 것보다 뭔가 이게 살찐 젊었을 적 50센트 같아. 얼굴이. 그러면 한번 짧게 들어볼게요. 뭐 추천하고 싶은 노래. 저 뭐 그냥 빠르게 네 한번 궁금한데. 저 플루코 PLUKO OKS라는 일단 조회수 몇인지부터 볼까요? 내가 졌어. 조회수 몇이? 내가 졌어. 따봉이 300개야. 내가 졌어. 다음 태양. 야, 너 이거 솔직히 물어볼게. 너 이거 좋아서 듣는 거 아니면 조회수 1.5만이라서 듣는 거야? 그러니까 너 그것 때문에 더 좋게 들리는 거 아니야? 저는 진짜 좋아서 듣는 이승표 음악을 유튜브로 안 들어서 몰랐고요. 그냥 뭔가 계열마다 이런 거 볼 때마다 꽂히는 게 뭘까를 생각했는데 오케이 예스만으로 그냥 꽂히게 만들 수 있는 게 신기해서 저런 걸 계속 듣는 것 같아요. 저게 아무것도 아닌 것 같은데 오케이 예스 단어 2개로 그냥 쉬운 단어. 쉬우니까 좋다 근데. 형 좋아하는 노래 뭐야? OKS 찍어놔. 너무 좋다. 네, 그냥 저런 게 안 나와서. 아 조회수 1.5 아무리 생각해도 조회수 1.5만이라서 좋아하는 거 같아. 나도 좀 한번 찍어볼게. 집에서 분석해 볼게요 이거. 노래 좋다 근데. 플루코 이분이 잘합니다. 좋네요. 아 나도 이런 걸로 갈 걸. 너 500만이었어. 그니까 플레이백 같은 거 피처링. 형. 난 최근에 아름다운 나라 많이 듣거든. 참 아름다운. 월급 시즌이니까요. 꿈이 있는 이 노래 원래 우리 나이 때 되면은 옛날 노래 많이 들어요. 맞아. 아니 이게 왜? 이 노래 너무 좋아. 형 나도 해변으로 가요. 옛날에 해변으로 가요. 옛날에 엄마가 듣던 노래를 내가 지금 오, 나도 그런데. 좋아. 맞아. 끝나고 추가열에 나 같은 건 없는 건가요? 이게 나 외국 여행 갔다가 오는데 이 노래가 갑자기 너무 좋은 거야. 어디서 지금 비행기에 들었는데? 아니, 거기서 한국에 가고 싶다가 오는데 이 가사가 너무 좋아. 이런 거는 샘플링 안 돼? 근데 외국에서 들으면은 아니 근데 이건 너무 들어도 저거 뭐죠? 이거 되게 벅차. 맞아. 약간 뽕이 차 약간. 텀라인이 그리고 이 스트링이 이게 감정을 움직여. 1월 1일에 이거 들어야겠다. 아니 내일 모레 들으면 돼. 맞아. 오케이. 6.25 남아공전 때 이거 딱 남아공전이 6월 25일이더라고요. 아침이야. 아침 10시야. 기념으로 가야지. 오영규 화이팅! 아, 내가 제일 좋아하는 거는 내가 이게 진짜 좋거든. 이게 포크야. 이건 내가 아빠 때문에 진짜 좋아하는 건데 이게 진짜 정말 좋아. 또 포크. 대학가요제 노래구나. 진짜 좋아요. 이거 조만간 내 앨범에서 들을 수도 있어요? 들을 수도 있을 것 같아. 진짜요? 이 세상의 기쁜 꿈을 이 노래. 너 처음 들어봐. 가득한 사랑의 노래 내리고 우리 사랑의 노래 있다면 아름다운 생 찾으리라. 어떻게 튠 너무 빠르게 부르면 건어 느낌 날 것 같은데? 다음 주쯤에 AI 버전 나오잖아. 릴레인도 조용필 선생님 노래를 했으니까. 물망초. 얼터너티브 추천. 오 궁금하다. 얼터너티브에서 요즘에 되게 라틴 쪽에서 신인들이 되게 많이 나오고 있는데 얼터너티브 라틴이요? 그러니까 얼터너티브 라틴이나 라틴이나 신인들이 많이 나오고 있는데 그 중에서 되게 거기서 엄청
잘된 경기장급으로 나오자마자 경기장에서 공연하는 친구들인데 이름이 라틴 마피아거든. 근데 각자가 이해하는 얼터너티브가 어떤 음악이야? 나는 되게 그 인더스트리얼한 기타가 들어간 맞아. 나도 일단 잼 기타 느낌이 나는. 나도 맞아. 그렇잖아. 원래 그 전까지는 너무 어려워, 좀 그 단어. 그냥 뭐 얼터너티브 R&B면은 그러니까 어디든 묻힐 수 있는 거 아닌가? 얼터너티브 그러니까 밴드 사운드가 섞인 R&B로 주로 그렇게 이해가 됐는데 요즘에 나오는 얼터너티브는 거기에 또 다른 장르가 더 섞이는 그런 걸 하더라고. 그래서 이거는 그냥 장르 이름을 돼지국밥 이런 걸로 바꾸면 안 되나? 밴드는 섞어치게. 근데 이거 진짜 고급스러워. 약간 마르지엘라 향수 매장에서 나올 것 같아. 라틴 마피아. 마르지엘라 향수. 라틴 마피아. 오. 얘네가 진짜 라틴에 이름 되게 간지난다. 지금 잘 나가고 있거든. 컬러스를 했네요. 컬러스는 형제야. 3명. 삼형제예요. 근데 EDM 섞여 있고 밴드 섞여 있고 형 앨범 1번 트랙일 것 같은 느낌이다. 그러고 싶다. 진짜 좋아. 어떻게 삼형제가 음악을 하지? 컬러스 이제 마이크 천천히서 안 내려오네. 이거 이제 그러네. 이게 공연 때 완전 터지더라고. 아 닮았네. 이게 향수 광고 같지 않아? 향수가. Hay que tenemos aquí, 요게 EDM 악기가 들어가고 이거 다시 밴드로 가고. 이게 장르가 많이 섞여있는데 낯설지를 않아서 라틴 뮤지엄이야. 라틴 뮤지엄. 머리가 거의. 아니 가면은 뽀뽀해 준다며. 전 요거. 지금 1년 전인데 조회수 9.5만 회거든요. 네. 아 이것도 좀 해명 필요한데. 시작이야? 나 이거 진짜 좋아. AJ number, I was 15, she's pulling on my jumper. Blue jean, white stitch, all on her bumper. Backpack full of ganja, she a rasta. Smoke, cool, rules make her wonder. Looking for another little bitch, she a mother. Hoes on the same damn mission. They won't come to the crib on submission. They can't see I'm the king of this shit, gotta take that shit. 바람이 되게 매력 있는 바람이야. 17 guns and kitchens. 21 time pop in my dish. Always fiction. I don't know about pain and friction. 신호 좋네. 그러니까 이런 거 요즘에는 다 전자막으로 섞이네요. 이게 솔직히 말하면은 UK 쪽은 구분이 잘 안 돼. 구분을 잘 안 해. 씨발. 오케이 월드컵. 월드컵? 예. 막대컵 한번 가겠습니다. 저희 힙합 월드컵 말고 좀 재밌는 월드컵 하면 안 돼요? 오늘 원래 웨이브 래퍼. 저 월드컵에 사실 그 밸런스 게임을 제가 하자고 해서부터 시작이 됐는데. 아 그래? 그때 내가 술 먹는데 뭐 할 거 없어. 밸런스 게임이나 할까? 이래서 하기로 한 거였는데 근데 내가 생각한 밸런스 게임은 그냥 깻잎 논쟁 같은. 그러니까 그런 밸런스 게임 아니다. 근데 우리 그런 거 생각을 했는데 그때 갑자기 여기서 곱게 밸런스 게임을 해줘서 맞아. 그때 이제 묵직발. 맞아. 그 이후로 계속 그게 된 거야. 형 근데 말을 빨리 하라는 역사가 여론이 좀 있는 거 같아. 역사를 썼구나. 여러분 천천히가 얼마나 좋은지 모르죠. 천천히 주변을 둘러보면서 살아보세요. 이거 그거 그런 거 하면 여백을 재밌어요. 즐겨보세요. 그 옛날에 그 심창호 형이랑 아이스크림 티어 월드컵 티어 매기기 막 이런 거. 나 봤어. 전혀 쓸데없는 걸 하는 게 어떨까? 그런 거 좀 그럼 딴 거 뭐 있는지 한번 볼까요? 여기 다 있잖아. 티어 메이커 가가지고 전혀 쓸데없는 거 하는 게 우리 너무 기세 탔나 우리? 원하는 걸 한 번 줘야 되나? 아이스크림 AV 배우 월드컵 해달라는데. 베이비 배우 월드컵은 하라고 하죠. 19세 걸었으니까 하는 뭘 해요? 지금 못 찾는 그런 아니 거. 이제 결혼했으니까. 그러네. 홀보가 아니시구나. 근데 이거를 집에서 혼자 하는 사람이 있을까? 방송 안 하고? 그러니까 많으니까 여기 만든 걸 거야. 그러니까. 최악의 상황 월드컵이지. 아니면 친구들끼리 이제 놀면서 이거 그냥 하는 가족 자기 취향에 대한 메타인지를 위하여 최악의 상황 최악의 상황 월드컵 있다. 최악의 상황 월드컵. 좋다. 32가? 32가. 와. 북한에 9박 10일 여행 시작부터 가기. 북한. 이건 뭐 초딩이 만들었나요? 근데 그 맛이 그 맛이죠. 네, 그 맛이긴 해요. 하긴 한데. 근데 이게 중요한 게 마녀사냥 당한다. 진짜 북한이야 북한. 9박 10일 여행 가서 무사 귀환할 수 있는지가 중요한 건데. 무사. 그거 자신의 역량. 많이 해서 잘못당하면 죽을 수 가서 있어. 어떻게 될지 다 모르는 거니까. 하기 나름이지. 근데 이게 어쨌든 살 확률은 많은 여행 사람 가는 게 무조건 더 여행 가는 게 더 많은
마녀사냥 무조건 우승해. 아니 마녀사냥은 다들 한번 당해보지 않았어? 인터넷에서 마녀사냥은 무조건 아니 왜뭐 저거 쫄아? 저 별거 아니야? 중세 마녀사냥이에요? 아니면은 현재 마녀사냥이에요? 설명을 안 했죠. 현재 그죠? 룰이 달라요? 중세 마녀사냥이면 저 그림으로 판단해야 되기 때문에 중세로 봅니다. 저는. 그쵸. 그럼 나는 북한에 9박 10일 여행 가기. 중세 마녀사냥 바로 죽잖아. 그러면 중세 말고 요즘으로 하는 게 만약 요즘 그때 저때 저거 마녀사냥? 끝나고 갑자기 그냥 만찬 막 해주고 막 저거 쇼였다면 사실 역사적으로 잠깐만 그러면은 아니 그런까지 이게 오히려 더 얘기가 많네. 그냥 요새 마녀사냥. 그럼 나는 요새 마녀사냥. 그게 더 힘들어? 아니 그게 덜 힘들어. 그러면은 9박 10일. 최악으로? 마녀사냥. 나도 마녀사냥. 최악이? 나 마녀사냥 나도. 난 최악이 북한. 왜냐면은 진짜 막 진짜 10마녀사냥. 근데 아니 너 그냥 막 북한은 한 달 내내 막 그 괴인 협회에 올라와. 아니야 북한은 괴인 협회에 막 너 영상이 50개 올라와. 북한은 9박 10일 여행 갔다 오면 마녀사냥을 당할 것 같은데. 아니 근데 그것도 스타될 수도 있잖아. 아니 근데 나는 북한은 9박 10일 가서 약간 간헐적 단식하고 그 평양냉면이 개맛있다면? 근데 평양냉면을 하루에 3번을 보급을 안 할 거 아니야. 그치. 그러니까 약간 간헐적 간식하고 딱 돌아와서 이제 근데 미친 마녀사냥 수준이면 막 행사 다 끊기고 광고 다 끊기는데? 그죠? 근데 그걸 견뎌내면은 그만큼 더한 걸 줄 것 같아. 근데 9박 10일에서 그 멋진 걸. 와. 공연하시지 않을까? 그냥? 9박 10일 여행 가서 버스킹 하는 거예요? 타블로 향기 느낌으로. 하나 둘 셋. 마녀사냥. 난 북한 갈래. 저도 북한 갈래요. 이거 팽팽한데요? 그러니까 더 최악인 걸 고른 거예요. 맞아. 더 최악. 최악. 북한이 좀 더. 북한이 더 최악? 왜냐면 나도 북한이 더 최악. 저거는 정보가 없어요. 공류당할까 봐. 나도 언제 북한이 더 당할지 최악. 모르겠어. 나도 북한이 더 최악. 나도 북한에 도치야. 그럼 이제 형 마녀사냥이 사실상 우리가 이겼다. 오케이 북한. 나 아직 안 말했는데. 이미 4명이요. 이미 끝나서. 난 그 AI로 만드는 채널이 있어. 북한에 대해서 영상을 계속 올리는 채널이 있는데 난 그걸 주로 봐. 근데 북한에 여행을 간다면 편도 실제로 있었어. 그걸 봤어. 최악이었어. 가스라이팅을 당한다. 평생을 못쏠로 산다. 가스라이팅 당한다 아니야 이거는? 못쏠로 최악이면 평생 못쏠. 평생 못쏠이지. 이건 평생 목소리지. 왜? 김민수. 아니 하필이면. 아니 제가 보려고 본 거 아닌데요. 진짜 웃기네. 아니 근데 죄송해요. 재밌는데 마지막까지. 그래도 직업이 법사예요. 아니 근데 나는 요거 약간 그거 있어요. 좀 제안하고 싶은 게 사랑을 안 맛봐서 오히려 괜찮을 수도 있을 것 같아. 그러니까 이거 말고 다른 재미로만 살았어 평생. 근데 좀 저게 모쏠인 거야? 아니면은 진짜 막 그런 이성과의 접촉을 아예 못하는 거야? 근데 어떤 스킨십도 없어. 근데 저 사람 하고 싶은 상황이 스킨십도 없었다로 가야 되지 않을까? 릴레이션십까지 없는. 근데 하고 싶은 상황인데 못하는 거잖아. 결혼할 수 있을까요? 이렇게 돼 있는. 근데 가스라이팅인데 좀 심한 거지. 근데 마법사는 아예 그게 없었던 거다. 네. 그러니까 아예 아무것도 없었던 거면은 나는 저게 나을 수도 있을 것 같아. 근데 제 주변에 모쏠이 2명 있어요. 실제로 지금까지. 진짜? 고등학교 친구인데 근데 행복해 보이지 않아요? 걔네는 여자를 사귀어본 적도 없고 연락을 해본 적이 없어. 손도 만져본 적 없어? 네. 이걸 모르니까 별 그게 없는 거예요. 손이 무슨 얘기 하시려고? 직업이 마법사잖아요. 마법으로 살릴 수 있잖아요. 마법사 되고 싶어. 지금 빨리 정하자 그냥. 아니, 이거 얘기가 존나 마법으로 뭐든 가능하잖아. 하나 둘 셋. 못쏠. 가스라이팅. 나는 가스라이팅. 난 못쏠. 최악의 상황. 너 최악. 최악 못쏠. 모쏠이죠. 가스라이팅. 최악. 가스라이팅. 그럼 가스라이팅은 제가 무조건 당한다는 모쏠은 가정이죠. 마법사니까 마법으로 살릴 수 있잖아. 그 마법사가 아니에요. 진짜 형 놀리는 마법사. 그럼 어떤 마법사지? 놀리는 거. 아니야 형. 그 최현우 씨 그 마술쇼 봤어? 아니야 그분 다 사기야. 아니야. 마법이야. 진짜야. 마법이야. 잠 재우는 거. 봤어 체면. 그 마법이야. 그 모쏠? 못쏠. 위저드. 우라늄을 20분 동안 만지면 어떻게 되는 거야? 오른쪽 뭐야? 죽지 않나? 팔 잘리지 않나? 모든 사람들이 배신한다. 모든 사람들이 배신한다 최악인데? 근데 우라늄을 만지면은 어떻게 돼요? 방사능 픽폭을 당하는 거지. 방사능이 픽폭을 당해서 조만간에 죽어. 그냥 근데 나는 2번도 그냥 죽은 거랑 똑같아서 나는 상처 안 받을래. 그냥 1번으로 죽을래. 모든 사람들이 배신하면
그 순간도 그냥 배신이 더 죽은 거 아닐까요? 죽은 거지. 근데 그 모든 사람들이 명반 지구- 좆되는 거 하나 낼 수 있을 것 같긴 해. 모든 사람들이. 근데 지구 전 세계 모든 사람들이. 나는 약간 인간 창가가 있어서 죽어도 그러면 배민 시켰는데 막 안 줘? 네, 배달 기사가 배민 어플이 배신으로 바뀌어. 배신. 좀 열어보세요. 배신의 민족. 배신의 민족으로 바뀌어. 형 앨범 믹스마스터 유통 아무도 안 해줘. 아무도 안 해. 배신해서. 진짜 그게 1인 크리에이터야. 정말 진정한 의미로. 그러면 유튜브도 배신해. 4차단 당해. 그럼 버스킹 해야 돼. 그럼 뭐 할 수 있는데? 그러니까 저러자마자 죽는 거죠. 네. 코스피도 배신. 그러면 코스피도 배신하고. 씨발. 엔비디아 다 배신해. 택시 타면 택시 기사님도 배신해서 야, 가고 싶은 데를 못 가? 카드 결제에도 배신해서 10,000원 긁어야 되는데 10,000원 긁어서. 뭐야 모두가 배신해. 배신 당한 거야. 그 카드 결제기한테. 아니 근데 말도 안 되는 소리 하지 마. 아니 근데 저는 내렸는데 평택이야. 내렸는데 평택 어디 저 스피톤치드 냄새 나는데요. 내렸는데 평양 개성이야. 형 그래서 아무도 못 믿겠어 지하철 탔는데 갑자기 5호선으로 바뀌어. 형이 가고 싶은 데는 건대 입구였는데. 지하철 후지네. 강남 방향으로 탔는데 양냉방 간대 갑자기. 아무 배신이지. 그죠. 배신 아무것도 못하잖아. 아니야 근데 저는 얘기하고 싶은 게 저는 밥도 못 먹잖아 지금. 저는 그 말을 엄청 믿거든요. 개똥에 굴러도 이승이 낫다. 어쨌든 살아 있으니까 거의 다 느낄 수 있지 않나. 그러니까 저는 똑같은 말 다 해놓고 씨. 조카 씨. 그러니까 나는 무교여가지고 저는 죽거나 없다고 생각하는 주의여서 제 기준에서. 그래가지고 저는 배신 당하더라도 살아 있는 게 낫지 않나라는 좀 생각이 좀. 후기 형은 배신도 최악? 최악? 네. 아 근데 난 우라늄. 나도 우라늄. 우라늄은 저거 되게 아프게 죽어. 근데 저거 마음이 아프잖아요. 말도 안 되게 천천히 그러니까 약간 녹아서 녹으면 우라늄 존나 아플걸요? 막 세상에 있는 암 다 걸릴걸요? 그럼 오케이. 하나, 암은 둘, 배신 안 해. 셋. 우라늄. 우라늄이 더 최악인 걸로? 우라늄. 그래요? 저거 안 만져도 여기다 둬도 우리 다 줬을걸? 그게 배신 나. 피를 흘리는 상태로 시긴 그러냐. 아 이거 무슨 초딩이 야 무슨 진짜 무슨 유명하다. 비주얼 노벨 소설 이름 같다. 아무것도 준비하지 않고 800명 앞에서 3시간 동안 아 이거는 피라냐지. 아 이거 피라냐지. 이게 더 그러니까 왜냐면 여기 있는 사람들은 3시간 동안 아가리 털 수 있는 사람들만 있는 야 거야. 민수 형은 아무것도 준비하지 않고 9,000명 앞에서 3시간 동안 배신. 형 준비 안 했다고 무슨 얘기예요? 준비하고 이미 제가 한 번씩 무슨 얘기하는 거야 지금? 무슨 얘기하는 거야? 아예 보내버리네 나를. 민성 준비했어요. 형 근데 저는 저 애니메이션 좋아하잖아요. 형 그게 재능이잖아요. 뭐가 재능이라고 그러지? 준비하지 않고 한 준비했다니까요. 준비를 했어. 그러니까 대본 미리 받고 미리 받고 준비를 아, 전 형이 재능으로 미는 줄 알았어. 형은 마법사 별명 생기셨는데요. 또 준비도 안 함. 아 근데 진짜 그렇네. 형은 뭐가 나? 난 2,300명 앞에서. 그러니까 이거 피라냐다. 네, 이거 피라냐. 피라냐 갈게요. 이거 두세 마리는 잡을 수 있어. 이거 되게 쉬워. 너는 준비가 안 됐어. 가장 믿었던 사람에게 암살을 당한다. 근데 사진 잘 고른다. 자신이 가장 싫어하는 사람의 노예가 된다. 싫어하는 사람은 왜? 진짜. 아 나는 암살이 나은 거야. 네, 저도 암살이 나은 것 같아요. 왜냐면 암살이라는 거는 어쨌든 사람 죽인다는 그거에는 뭔가 이유가 있을 것 같거든. 근데 가장 믿었던 사람이래. 노예는 근데 노예가 되면 탈출의 여지는 있잖아. 여기 댓글에 용주 형님에게 암살 vs 용주 형님의 노예. 와, 둘 다야? 그러네. 이렇게 생각하면 되겠네. 노예는 탈출의 여지가 있어요. 아 근데 난 그냥 죽는 게 나을 것 같아. 진짜 그렇지 않아? 암살 당하는 게 낫다. 암살이 나은 것 같아. 형 근데 제가 그 저번에 저희 MC 같이 했었잖아요. 제가 팔로우 못한 거 너무 죄송해가지고 그 용주루를 계속 봤거든요. 형 이미 그거를 약간 자처하시는 것 같던데. 느낌이야? 리액션 영상으로. 아니 그 용주루 그거 가지고 너무 열심히 하셔가지고. 약간 규정이에게 암살 대 규정이의 노예로 살기. 암살당할래. 암살이 낫다니까. 암살당. 아니 친해서? 노예는 좀 그렇긴 하다. 네, 생각해보니까. 그러니까 이건 안 될 걸. 바로 옆에 있는 사람 생각하면은 그렇지. 그럼 노예?
근데 암살 어떻게 당해? 저렇게 저거예요? 칼로 당해요? 저거예요? 죽창? 칼로 당이 아니면 독살이에요, 뭐예요? 칼로 당한 거 같아. 칼로? 근데 충격적일 것 같아. 내가 그 칼찌 당하는 모습을 태경이한테. 그러니까 근데 태경이는 별로 그럴 것 같아. 별로 안 믿어요. 태경이한테는 그렇게 놀라지 않을 것 같아. 그러면 노예네. 노예가 더 최악? 노예가 최악. 성순이 형. 노예는 탈출한 여지가. 성순이의 노예가. 계속 주장하는데 형 근데 이게 뭐냐면 이거 둘 다 싫은데 노예는 길게 가져가는. 그러니까 그거 있잖아요. 탈출하면 일찍 형 그 약간 드라마나 이런 데서 클리셰 복수국 클리셰 할 때 딱 죽일라 그러면 죽이지 마. 평생 반성하게 해야 돼. 이거 느낌인 거지. 진짜. 노예는 그게 더 최악이니까 그렇지 않을까? 그러면 내가 살면서 계속 괴롭히는 걸. 걔 죄인이라는 전제를 깔고 이제 둘 중에 하나를 선택해야 되는 거야 결말로. 왜 그런 스토리를 만드지? 여기 나와 있는 워딩은 우리 모두는 죄인이니까 예수님 앞에서. 죄인이라고 안 그랬어. 그러니까 살면서 계속 고통받냐 그냥 지금 죽냐로 저는 생각한 거예요. 근데 탈출하면 고통을 하루 만에 끝낼 수도 있는데. 형 그러면은 이거 약간 혁이 형의 이게 암살당하기 혁이 형의 노예가 되기. 노예가 돼서 나는 하루 만에 탈출할래. 근데 혁이 형은 착해가지고 그렇게 안 빡세게 굴릴 것 같아 노예 시켜도. 요리 정도? 아니 노예를 와인 구할 거면 이런 계속 해달라고 노예를 하면- 안 구했겠지. 마음에 안 들 걸? 저는 암살 당할게요. 전 노예가 더 싫어요 그래서. 네, 저 노예 싫어요. 노예로 해주세요. 픽. 평생 고문을 받는다. 우주미아가 된다. 저는 우주 진짜 무서워해서. 이거 우주미야다. 네, 저 우주 진짜 싫어요. 나 왜냐면 저 굶어 중력을 고마워해. 네, 저도. 땅 딛고 서 있을 수 있는 게 너무. 근데 우주미아 되면 진짜 졸라 심심해. 왜냐면 그 근데- 그래비티를 보고. 근데 우주미아가 됐는데 어떤 이쁜 외계인이랑 만났어? 우주의 버스가 막 너 데려가? 우주의 어떤 그 정거장을 만날 수 있잖아. 근데 살고 어차피 못 움직여 우리가. 확률이 너무 낮아. 이것도 평생 미한 거야. 근데 평생 고문을 받는데. 근데 고문은 평생 받으면은 고문 뭐 하는 거예요 지금? 뭐 심창맨 같은 형이 저러고 있는데 드럼스틱 들고? 심창맨 드럼 치는 거. 나 그냥 나 미아 될래. 나도 미아가 나온 거 같아. 나도. 나 그냥 이제 여기 이 아름다움에 대한 경이로움을 가지고 그냥 이거 열어버릴래. 저는 우주 너무 무서워해가지고. 그거 안 돼. 무서워하는 것도 안 돼? 그냥 네가 너무 쉽게 선택해서 그냥 근데 휘민아 근데 나는 내가 널 알잖아. 너 미아가 더 힘들 것 같아. 그런가? 외로워. 차라리 저거 고문하면 근데 다 얘기할게요 할 것 같은데 내가 할 것 같은데 우주 미아면은 너 진짜 한없이 빠질 것 같아. 근데 고문이 더 최악이나? 나는 힘들겠다. 나 미아는 저거는 심지어 살려줄 걸 거 아니야. 그러니까 이건 죽지 않게. 이건 아픈데 이거는 안 아프잖아. 근데 그 마음이 아프잖아 우주면. 근데 마음은 아플 걸. 근데 배도 고프고. 나는 그 수다 고프고. 맞네. 무라는 게 너무 무서운데. 저도. 아무것도 없는 거가. 그럼 하나 둘 셋. 우주. 고문. 더 최악인 게? 우주. 난 고문. 최악인 거. 고문. 나도 고문. 고문. 고문이 더 최악이야. 우주 진짜 무서운데. 진짜 이거. 근데 몇 살이 맞는 거야? 이 재미가 있네. 그러니까 이게 녹는 재미가 있네. 이 마탱이 가는 맛이 있네. 근육질인 사람에게 20대 맞기. 근육 20대 막기가 20대 더 맞죠? 최악이지. 그래서 막을 수가 이게 더 없잖아. 최악인 것 같은데. 그래 확률을 따지면 근데 전자가 일어날 확률이 더 많잖아. 총을 갖고 있는 강도를 만나는 게 더 낫잖아. 나은 것 같아. 아니 총을 갖고 있는 강도를 만나는 게 더 최악이지. 아니죠. 강도를 만났는데 걔가 쏠 의향이 없을 수도 있는 거잖아. 근데 근육질인 사람한테 20대 맞는데 그게 꼭 손으로 아니고 그냥 막 이렇게 어깨로 맞을 수도 있잖아요. 에이 지금 저러고 있는데 지금 해석 싸움으로 가지 말고 우리가 입술로 맞을 수 있잖아요. 너 그리고 저분한테 맞는 거 형 다르게 치면은 다른 것도 있어. 많아. 그러니까 너 저 사람 몰라? 저 사람한테 맞는 거야? 몰라요? 네. 20대 뭘로 맞는 저 사람한테 맞는 거라고? 그럼 얘기를 해야 어디를 맞을까? 그건 모르고 아무튼 봉화줄로 만든 거예요. 그러니까 이거는 약간 그냥 우리가 딱 처음 이거 글씨를 봤을 때의 느낌으로 가는 게 맞는 거 같아. 20대 맞는 다음에 죽탱이 20대 맞는 걸로 그러니까 은간한테 근육질 20대 20대를 맞는 거는 어쨌든 내가 가드만 잘하면은 살 수 있어. 근데 총을 쏘는 사람은 진짜 날 총이지. 총을 갖고 있는 강도를 만나기지 강도한테 총 맞기가 아니잖아. 최대한 이걸로 근육질인 사람한테도 그냥 이렇게 하면 돼. 근육질인 사람 너 총 뭐야? 나 이거 갖고 있는데. 근육질인 근데 형도 총 갖고 있기는 모르잖아. 저건. 근데 근육질인 사람도 20대를 어디로 때리는지. 그러니까 형은 뭐야? 형은 뭐야? 난 강도 만나는 최악 20대 맞기.
형은 총 20대 맞으면 죽을 것 같아. 그러면 묵찌빠 한번 해요. 묵찌빠로 가자. 진짜. 또 대련 신장 또. 아 그럼 뭐야 근육질이 이겼네. 근육질이 올라가겠네. 실제 둘 다 근육질이긴 하네. 맘 편하다. 1초 룰인 거죠 형 원래 하는 것처럼. 아니 그 1초 룰이 아니라 그건 내 기술인 0.5초 레이백 기술인 거고 거의 고조 사투리 0.1초 영역전개 하는 거야. 규칙이 하나 있다면은 이 리듬을 지켜줘야 돼. 찌에 빠. 나이 리듬을 지켜줘야 돼. 알지? 그래야지 공정해진단 말이지. 형 근데 리스크 없으세요? 여기서 지게 되면은 룰이 많네. 승률적으로 타격이 있으신 건데. 자신감. 무슨 거지? 애초에 승률이 100%라서. 저는 형 믿어요. 저는 그냥 결말에 아는 걸 하는 거예요 지금. 야 거의 마법사네. 최현우 묵찌빠네. 가위바위보 빠이빠이빠. 찌에 무. 생각보다 빨라진 것 같아. 와 대박이다 진짜. 그럼 20대 맞기가 올라가야 돼. 잘해진 것 같은데. 와 저 사람한테는 12대째 죽을 것 같아요. 이거 아까 우주랑 비슷하다. 전 망망대 필요한 거 너무 무서워요. 난 도박 중독자가 심해 공포증도 있어버려. 를 택하겠어요. 나 도박 중독자가. 난 표류. 저 최악이 표류. 나도 표류. 그래? 형은 뭐야? 중독자. 중독자. 나 도박 중독자. 나 중독자가 더 최악인 것 같아. 표류는 그냥 죽을 수 있는데 저거는 그래도 살 수 있는 여지가 있죠. 아니 그러니까 최악을 고른 거예요. 아 그럼 표류. 표류가 최악이야. 형은 뭐야? 난 도박 중독자가 더 최악인 것 같아. 형 중독이. 왜요? 도박 중독자가 돼서 프로 포커 플레이어가 될 수도 있는 거야? 그건 모르는 거죠. 도박 실력이 졸라 일취월장해서. 아니, 그게 아니라- 망망대 표류다 8패스 될 수 있는 거네. 아니 적어도 죽진 않잖아. 근데 이게 예전에 그거 뭐 표 같은 거 봤는데 이게 도파민이 도박이 엄청 세다고 그러더라고. 네, 맞아. 아니 근데 뭐 도박 중독도 되면 뭐 빵 가겠지. 근데 망망대 표류하기는 그냥 돈이 의미가 없는 뭔가 어떤 세계에 나가서. 그러니까 결국 도박 중독자가 돼서 안 좋아지면 표를 하는 거예요. 그러니까. 가장 최악은 저는 저건 것 같아요. 근데 만약에 페루가 돼서 소설가가 돼서 만 살아남아서 노인과 바다를 쓰면 그러면 제가 얘기할게요. 도박 중독자가 돼서 표류가 된 다음에 쓰면은 더 이야기 풍성하잖아. 근데 중독 더 최악이지 않아? 그래 그냥 형 골라. 누구랑 묵찌빠 하고 싶어? 나는 뭐 어차피 안 지니까. 이 형은 형이랑 해보고 싶어요. 아 해볼래요? 근데 제가 형이에요? 저 90 아니세요? 맞아요. 저 91이에요. 오케이. 왜 이렇게 좋아하세요? 아니 좋아한 건 아니에요. 그러면 싫어한 거예요. 라드 형님이 어디 쪽이에요? 표류? 표류. 형은 도박 중독이죠. 도박 중독. 가위바위보. 찌에 빠. 리듬이 조금 빨랐어. 찌에 이 리듬을 가져야 돼요. 근데 나도 계속 이길 수 있을 것 같아. 근데 이게 월드 룰이 있어가지고. 그래요? 저도 이길 수 있을 것 같아요. 그럴 것 같죠? 이길 수 있을 것 같지. 찌에 무. 약간 투표인데. 빠이빠이빠. 이거 뭐야? 그만해! 애매하지? 애매해. 그대로 하면 그러니까 이거를 뭔가 반칙 쪽에도 애매한 뭐라고 하지? 그러면 너무. 나는 뭔지 알겠어. 근데 이 게임이 무슨 찌에 게임이지? 빠. 배웠다. 그러니까 비슷해. 이 스킬을 가졌다. 처음 만나는 유형이다. 메타몽인데? 자, 찌에. 근데 살았어요. 살았어요. 형 이거는 아니잖아요. 아니 카카시네 카카시. 이거는 아니 여기 약간 마그네슘 부족해서. 이형질을 쓸 때는 진짜. 마그네슘이. 그냥 그거에 이거 맞춘 거예요. 그 느낌을. 긴장했어. 나 이제 무슨 리듬인지 알 것 같아. 형은 리듬 뺏었어. 공격이에요. 공격이에요. 제가 아까 했잖아요. 형이 이겼어. 그러구나. 자, 찌에. 무게 빠. 찌에. 무게 찌. 강점이었나요? 그러니까 원래 우리가 알고 있던 묵찌빠랑은 다른 게임인 것 같아. 그러니까 룰이 달라. 근데 이 룰이 다른 게임에서는 형이 최고인 것 같아. 이게 인터내셔널 룰인 근데 거예요. 원래 룰에도 원래 룰은 뭐 찌찌찌 빠 이렇게 하는 거. 그거는 약간 그건 신사적이지 않지. 원래 룰이 럭셔리하지 않다. 이게 원래 룰이에요. 그게 약간 마구리 룰. 그러면은 망망대 표류하기로. 네. 원래 룰이 뭐지 나도. 고층 빌딩에서 자유 낙하하기. 술을 마시면 마시면 무조건 취한다. 무조건 취하죠. 무조건 취한. 아니 취하려고 하시는 거 아니야? 낙하기가 더 최악이지. 네, 최악이죠. 이게 더 무조건 취하는 거 괜찮아요. 지금 여기 있잖아.
무조건 취한 사람들도 있는데 뭐 낙하기가 좀 그렇죠. 낙하기. 초딩인가? 말벌 저 말벌한테 쏘이는 거예요. 저거예요? 저거면 사망이야. 저건 2대째 사망인데요? 말벌? 5방이 아니라. 러브 매미 아니야? 나는 말벌을 러브 매미. 동시에 2번을 쏘인 적이 매미가 2개 있는데 붙어있는 것 같은데? 말벌은 사람마다 러브 달라요. 매미. 저 RC 비행기 아니야 저거? 아니 그러니까 말벌에 쏘이는 거는 사람마다 달라. 아 맞아 그 말벌에 내성이 취약한 그게 있고 취약한 그러니까 그런 거예요. 그러니까 뭐지? 알레르기 같은 거. 나는 2번 쏘였었어. 근데 그 뭐야, 작은 아빠가 그냥 MS 아니야 진짜? 진짜 이렇게 아니야. 된 거야? 쏘이면 내가 하나 얘기해줄게. 내가 히로로는 안 돼도 키가 10cm는 정강이에 맞아서 키가 컸나 보다. 정강이에 맞아. 근데 뒤통수에 맞았어. 그때부터 머리가 안 자라. 뒤통수에 맞는 것도 신박하다. 정강이가 부었나 봐. 내가 신나가지고 벌초하는데 뛰어가다가 맞았어. 근데 저희는 오감 사라지면 큰일 나죠. 맞아, 네. 그렇지. 아 그러네. 네, 오감 아, 그렇지. 귀도 안 좋아서 안 되지. 어디? 귀. 깜짝이야. 아니 빡빡이만 반응하네. 아 깜짝 놀랐어 진짜로. 우라늄 아닐까? 우라늄. 그래 살아 있어야죠. 결혼을 할 때마다 파혼 당하기는 뭐야? 그러니까 죽을 것 같긴 해. 그러니까 진짜로. 아 근데 그게 연애하는 느낌이지 않아요? 근데 피라냐 들어가서 피라냐 다. 근데 피라냐랑 싸워서 피라냐 다 패버리면 그러니까 근데 내가 얘기를 할게. 저거는 그러면 내가 얘기 결혼할 때마다 파혼 당해도 결혼하고 계속 재산의 반줄이기 게임이야. 씨발 러브식이라고 하지 마세요. 비슷해. 근데 그러면 0으로 되잖아. 근데 피라냐 나는 게 없잖아. 피라냐 팰 수 있잖아. 그러니까 아무리 2로 나눠도 0은 안 돼. 근데 피라냐는 앉으러 달려져서 얘를 하나 딱 폈는데 여기 탁 물리고 그냥 팍 폈는데 얘 딱 떼고 입 빡. 이렇게? 그다음 눈 빡. 근데 너무 많아. 좀 너무 많다. 근데 진짜 저렇게 생겼어? 아니요. 근데 좀 아니야 저거 귀엽게 생겼어. 네. 아 그래. 저거보단 귀엽게 키우고 싶을 거야. 피라냐 입 여기까지밖에 안 벌어져. 이렇게밖에 안 벌어져. 뭐야 족밥이네. 뭐야? 파혼. 그러니까 먹어도 돼. 회야 그냥. 최악의 열로 상황. 파혼으로. 파혼. 그럼 저 파혼인 것 같은데요? 실제로 안 본다고. 실제로 안 문다고? 아 럽식 너무 웃기네. 사람 안 물어. 파혼이야 파혼. 파혼은. 야 잠깐만. 난 이건 노예인 것 같아. 아 이거 노예지. 나 노예가 더 최악이지. 그래 상어 아니야? 근데 저는 상어는 코 때리면 돼. 상어 아니면 눈 찌르면 돼. 근데 상어- 물 안에서 이게 때려봤자 얼마나 세? 자, 나 예전 지식인데 스펀지에서 봤어. 상어가 오잖아. 그러니까 내가 건전지를 지니고 그렇지 건전지. 들어가면 돼. 건전지 가까이 안 온대. 건전지 없어도 일단 팔 하나 한 다음에 코 때린 다음에 눈 하면 돼. 팔이 잃잖아. 팔 그래도 살 수 있잖아. 샹크스 느낌. 존나 아플 근데 걸? 저 그 노예 된 다음에 내 팔 자를 수 있으면 있잖아. 되지. 아유. 아니 노예보단 나은 것 같아. 그래도 팔 하나 있는 거랑 비교하면. 쟤 그냥 코 한 번 이렇게 주면은 코만 하면 돼. 근데 내가 가장 싫어하는 사람이 의외로 착할 수도 있어. 나의 오해 때문에 그리고 내가 싫어하게 된 거지. 그리고 그런 거 있어. 되게 맞는 그리고 말이다. 이게 싫어하는 엄청 게 성숙해졌다. 근데 철학적으로만. 싫어하는 게 애정에서 싫어하는 거야. 한국 사람 다 착해. 이거 진짜 맞는 말이다. 만나면 다 착해 씨발. 계속 뭐야? 하나 둘 셋. 노예. 최야 난 상어인데. 상어. 상어. 노예. 난 상어 할래. 노예. 아무튼 형이 노예. 또 어쩔 수 없이 묵직발을 좀 꺼내주셔야겠네요. 그래. 상어 손 드세요. 상어. 상어요. 아 상어 이겼네. 최악이? 상어. 아니, 아 오케이 상어. 돌려. 단두대에서 머리가 잘리는 것을 기다리며 보기. 자기가 보는 거? 단두대지. 아 내 차례를. 저게 언제 떨어질지 모르는 거죠. 저거는 단두대는 무조건 죽는 거네. 단두대. 저건 힘든데. 단두대는 고통은 없잖아. 표류는 좀 힘들 듯? 표는 수영 잘하면 되지. 아 근데 저거 몸 퉁퉁 풀어가지고 나중에 새들이 와가지고 니 존나 쪼아먹어. 어차피 너 존나 아픔. 근데 이것도 근데 이것도 머리 근데 빠지고. 너 존나 그 땅 없어가지고 물 존나 먹어 소리 와 듣지. 형. 근데 이거 머리 잘린 다음에 네 눈알 까마귀가 다 쪼아먹어. 상관없음. 그때 나 죽어서. 나도 그 팔은 표류되는 게 상관없어. 아니 표류될 땐 너 살아있어 존나. 근데 만약에 아니야, 그거 오리온 진짜야. 아저씨처럼 막 수영을 엄청 잘하면 상관없지 않을까? 그죠. 안에 역을 건너고. 그래 섬이 있을지도 모르고 희망은 있어. 아니 없음. 망망대해. 단두대 희망 있어. 갑자기 위에 그 고장 나가지고 갑자기 내 여기서 멈출 수도 있잖아. 둘 다 희망 없음. 단두대에서 아니면 그 오해를 누가 풀어주려고 잠시만요 이렇게 한 다음에 누가 오해를 풀어주잖아. 골드로저처럼. 그게 아니다. 나 단도대 하면 그냥 진짜 씨발 골드로저처럼 그냥 멋있는 말 하고 죽을래. 맞아. 그냥 멋진 말 하다 죽어. 내 재산 신한은행 만약에 연기공점에서 다 두고 왔다. 골디 로저처럼 마지막 말을 한다. 그럼 무슨 얘기를 하고 줄 거야?
몰라 이휘민의 비밀을 다 풀어가고 싶어. 단두대 저거 단두대 기다리면서 뮤잉 운동 겁나 해가지고 얼굴 작게 하는데 이렇게 빼면 돼. 지랄하지 마. 아 이거 계속 그래가지고 얼굴 돼. 진짜 그럴 것 같지. 아니 그렇게 할 거면 목 잘려 다시 붙인다고 하지. 오케이 그러면은 뭐 나는 망망대. 허벅지 싸움 한번 하자. 너 망망대. 허벅지 싸움. 이거는 안 된다. 진짜 해야 돼. 가위바위보 해. 진짜 초딩이다 이거. 가위바위보. 누가 봐? 내가 밖에 할게. 오케이. 허벅지 싸움을 여기서. 오케이 힘 빼시고 하나 둘 셋. 오. 왜 끝? 안 되네. 아니 이게 왜냐면은 받기 더 쉬워. 그래. 안에 있는 사람 무조건 이렇게 서 있는 거예요? 근데 복근이 존나 아파. 열심히 하네. 저렇게 열심히 하는데 왜? 단두대 그럼 형 뭐야? 나 뮤잉 운동 해가지고 단두대 빠버리면 되지. 오케이 그러면은 뭐야 씨발 둘 다 망망대예요 참. 이거는 부자는 근데 저 정도는 아니에요 저는. 글씨가 안 보이냐 이거. 이건 북한 아닐까? 이건 여행 가는 게 더 빡셀 것 같은데요. 나 여행 가는 게 더 빡세. 네. 다 여행? 주신 실제로 저런 사람이 있어요. 근데 북한에 저런 사람은 없어. 그 김정은 그 친한 농구 선수 누구지? 그 테니스 로드맨. 그 사람 한번 저렇게 가본 적 있지 않았나? 북한에? 근데 한국 국적으로 가야 돼. 이거는. 그지. 그리고 그건 초대받은 거니까 수령한테. 저거 초대 아니에요? 전 그냥 여행 자기. 근데 여행 아니 여행을 어떻게 가? 약간 뭐 정식으로 좀 가까워져. 빨리 끝낼까? 그럴까? 그냥 그만합시다. 이제 아니야 계속 하자. 알았어. 그럼 북한으로 하고. 하여튼 와 그래가지고 예. 끝내요? 끝내시죠? 와 이렇게 너무 재밌었습니다. 좀 이따 뭐 또 마시면 오케이. 네 그래가지고 하여튼 이렇게 뭐 최악의 월드컵이 이렇게 됐는데요. 말 그대로 됐네. 네네네. 하여튼 너무 그 진짜 시즌 2 동안 그래. 너무 고생하셨고. 맞아. 네. 고생했어. 네. 진짜 고생했어. 고마워. 그 하여튼 진짜 고생하셨어. 형 되게 따뜻하다. 손이 태양인데 완전 태양. 존경합니다 형님. 네 하여튼 그래서 이제 네 소감 한 마디씩 해주시고. 저 먼저 하나요? 네. 시즌 3 MC 혹시 너무 힘든 자리인 것 같아요. 제가 좀 오만했어요. 이거 힘드네요. 되게. 시즌 3 근데 몰라요. 저분들만 알고 계신 거죠? 재밌었습니다. 혹시 그 나오시 또 하시나요? 저는 일단 네 말씀하세요 그래가지고. 반갑습니다. 네. 마지막 소감. 재밌었는데 사실 지금 좀 아쉬워요. 너무 일찍 끝나고. 오늘 30분 더 말이 했는데요? 하고 싶은 말이 많아요. 제일 길어왔네. 30분 더 있어요? 30분 더 했어요. 더 했다고요? 더 있다는 줄 알고. 그래서 아쉬워요. 또 형 일찍 와가지고 더. 근데 후반은 거의 형의 시간이었어요. 네. 맥이남 확실하게 하고 계셔가지고. 아직 부족한데? 아직 많은데 아이디어가 아무튼 그래서 시즌 3에 만나요. 예. 라데형 MC? 뭔가 채팅 보니까 저희 때문에 많이 되게 재밌어 하셨던 것 같은데 저도 덩달아 저희도 기분 좋아가지고 재밌게 놀고 갔습니다. 네. 끝나는 분위기입니다. 한마디 마지막. 저는 처음 저희 가서 이렇게 하는 거야. 시작했던 것처럼 마무리를 이렇게 하겠습니다. 깜짝. 저 앞구르기 하면서 들어왔습니다. 그래? 수미상관. 수미상관으로 마무리하겠습니다. 감사합니다. 네. 네 여러분 그동안 힙플라디오 시즌 2 사랑해주셔서 감사합니다. 감사합니다.